गुरवे दैवताय च प्राप्याय प्रापकायास्तु नमः श्रीनिधये नमः। तात्पर्यरत्नावलिदर्शितेन नाम्नां सहस्रेण समर्चितार्चं मातुश्च तातं सुरवाचि गाथाः विदुष्यकारे चततं च नौमि। तात्पर्यरत्नावलिदर्शितेन नाम्नां सहस्रेण समर्चितार्चं मातुश्च तातं सुरवाचि गाथाः विदुष्यकारे ददतं च नौमि। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। पुत्रिणे चिदचित्पित्रा पौत्रिणे परमेष्ठिना स्नुषावते जगन्मात्रा वात्स्याय गुरवे नमः। यस्मिन् पदं व्यतिपतेर्वदनारविन्दात् निष्क्रामदेव निधते निगमन्तभाष्यम् तस्यैव तं भगवतः प्रियभागिनेयं वदामहे वरदविष्णुपदाभिधेयं सत्कुर्वता संसति शिष्यवर्गान् अनन्यलभ्यैरखिलैस्वचिह्नैः श्रीभाष्यसिंहासनमात्मनीनं यस्मै च दत्तं विधिशेखरेण यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतया मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वाणि अस्मद्गुरोः मातापिता युवतयस्तनयाः। स्वामी सारनाथं मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव निखिलं च मदन्मयानाम्। आद्यस्य न कुलपतेर्मुकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। हरि ओम्। यः पूर्याय वेधसे न वीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति यो जातमस्य महतो महिब्रवात् सेधुश्रवो विर्युज्यञ्चिदभ्यसति तमुस्तोतारः पूर्यै यथा विदर्तस्याम् गर्भगोहविषा विपर्तना आस्य जानन्तो नाम चिद्विवर्तना। बृहत्ते विष्णो सुमतिं भजामहे इन्दुणै पदुमत्तलर्महळ் तनक्कुमिन्बन् नற்புவிதனக்கிறைவன் தன்துணையாயர்வாவினப்பின்ன தனக்கிறை மற்றையோர்க்கு எல்லாம் வன் துணை. பஞ்ச பாண்டவர்க்காகி வாயுரை தூது சென்று எங்குமென் துணை. என் துணை என் துணை எந்தை தந்தை தம்மானை திருவல்லிக்கேணி கண்டேனே. யதப்சுதே சரஸ்வதி கோஷ்வஸ்வேஷு யன்மது தேன மே வாஜினீவதி முகமந்தி சரஸ்வதி. நமஸ்ததசே एतर्हि भगवतो महापुरुषस्य अपार करुणामुराशेः अस्मत्कुलदैवतस्य श्रीमतः रङ्गनाथस्य पर्याकृपया अत्र मुम्बै दिव्यनगरे वेदान्तदेशिकसम्प्रदायसभायां तात्पर्यरत्नावली ग्रन्थमधिकृत्य महद्भिः आदिष्टेन अनेन दासजनेन स्वयम् उपन्यासः सम्प्रति प्रस्तूयते। समेन्यं समाहितचित्ता भूयास्त भूत्वेम उपन्यासं संशृणुध्वं श्रुत्वा च तस्यैव भगवतः विश्वस्मिन् नामरूपाणि अन्विहितवतः श्रीरङ्गराजस्य पर्याकृपया अखिलान् अभीष्टान् हितान् मनोरथान् सम्प्राप्य समेधवान् विभवाः सखपुत्र पौत्र मित्र कळत्र बान्धवाः शतायुषः अपरिमितैश्वर्यशालिनो भूयास्त इत्याशास्य आचार्य करुणावलंबी करुणाकरदासः तमिळोपन्यासम् अधुना आरभे।
सारस्वतानां षठरिपुभणितिः शान्ति शुद्धान्त सीमा माया मायामिनीभिः स्वगुणविततिभिः बन्धयन्तीं धयन्ती पारं पारम्परीतो भवजलधि भवन्मज्जनानां जनानां प्रत्यक्षयेन प्रतिनियतरमा सन्निधानं निधानं सारस्वतानां षठरिपुभणितिः शान्ति शुद्धान्त सीमा सारस्वतानां षठरिपुभणितिः भणितिः रेंडु भणितिः शान्ति शुद्धान्त सीमा माया मायामिनीभिः स्वगुणविदधिभिः बन्धयन्तीं धयन्ती पारं पारम्परीतो भवजलधि भवन्मज्जनानां जनानां प्रत्यक्षयेन प्रतिनियतरमा सन्निधानं निधानं இந்த பம்பாயில் முதல் உபன்யாசம் அப்படி இந்த இடத்துலாம் பண்ணினேன். 1976 கோவிந்தராஜனுடைய திருத்தப்பனா ரங்கன் சுவாமி அழைச்சிட்டு வந்து முதல் உபன்யாசம் இந்த இடத்துல தான் பண்ணினேன், பம்பாய் நகரத்தில். அப்போது சுவாமி எழுந்தொழி இருந்தார், ஷடோபாச்சார் சுவாமி எழுந்தொழி இருந்தார். சுவாமி இருந்து திருச்சி சாத்தி என்கரேஜ் பண்ணினார். அதுக்கப்புறம் தான் கிருஷ்ண சபா உபன்யாசம், அப்புறம் மேலே அப்புறம் போனோம். அந்த இடத்துல அந்த மகான்கள் பெரியவாள்லாம் என்கரேஜ் பண்ண பெரியவாளெல்லாம் நினச்சிட்டு ஷடோபாச்சார் சுவாமி, பட்ராச்சார் சுவாமி, ரங்கன் சுவாமி, அதே மாதிரி பூதேரி சுவாமி, இப்போயோட மகான்களை எல்லாம் நினச்சிட்டு இப்போது இந்த டாபிக் ஆரம்பிக்கிறோம். சாரநாதன் சுவாமி மிக அழகாக இந்த டாப்பிக்கை பற்றி பல கேள்விகள் இருக்குதுன்னு ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டேன். இந்த டாப்பிக்கில் என்ன கேள்வி இருக்குது, என்ன புஸ்தகம்னு ஒரு பேருக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. தேசிகன் அருளி செய்த கிரந்தங்கள் ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சால் போகிறோம்னு சாதிச்சார் பிள்ளரோகாச்சார். அதனால் ஒன்றாவது தெரிஞ்சால் போகிறோம் உங்கள் பேர், அதையா தெரிஞ்சுக்கிறோமோ இல்லையோ போரும் விட்டுடுறான். இந்த தாத்பரிய ரத்னாவளிங்கிற கிரந்தம் ரொம்ப ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு கிரந்தம். சுவாமி தேசிகன் தாத்பரிய ரத்னாவளி சாதிச்சிருக்கலைன்னா அவருக்கு உபய வேதாந்த ஆச்சாரியங்கிற பட்டம் கூட சந்தேகப்படுவேன் யாராலும் சொல்லலாம். அப்படி இல்லாமல் அற்புதமாக சாதிச்சிருக்கார். இது இந்த ஊருக்கில் உத்தமூர் சுவாமியே கடைசி காலத்தில் எத்தனையோ தேசிய புஸ்தகமெல்லாம் பாடுபட்டு வியாக்கியானம் பண்ணி போட்டவர். இதை மட்டும் லாஸ்ட்டுக்கு ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருந்தார். அது என்ன விஷயம்னு அடியே கேட்டேன். திருத்தபுரா அப்படின்னு போட்டு சுவாமி சாதிச்சார். இதில் ஏகப்பட்ட ரிசர்ச் பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கு. அதனால் இது ஒர்க்கு கொஞ்சம் லாஸ்ட் இன்னும் பண்ணணும் போஸ்ட்போன் பண்ணி பண்ணினேன்னு சாதிச்சார். என்னதான் அந்த ஒர்க்கிலோட பெருமை இருக்குது அப்படின்னா, நம்மாழ்வாருடைய திருவாய்மொழி 1102 பாட்டு அத்தனை நீங்கள் சுருக்கமாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கிரந்தம் உங்களுக்கு போகும். இந்த சமஸ்கிருதத்தில் அறிவிச்சிருக்கார். இதே மாதிரி இன்னொரு கிரந்தம் இருக்குது, தபிரோபட தாத்பரிய சாரம்னு ஒன்று. அது இதை விட கொஞ்சம் சின்னது, இது மீடியம் சைஸ். அப்படி திருவாய்மொழியில் என்ன விஷயம் சொல்லியிருக்குன்னு வியாக்கியானம் 84,000 படின்னு ஒன்று சுவாமி தேசிகன் அருளி செய்தார் என்றும் அது நமக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்கிறான். அது எப்படி இருக்கோ இது அவ்வளோ அற்புதமாக திருவாய்மொழியுடைய எசன்ஸு கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காரு. அந்த சமஸ்கிருதத்தில் அருளி செய்தனுடைய நோக்கம் இருக்குது. அந்த காலத்தில் நிறைய பேர் சமஸ்கிருதத்தில் நல்லா பாண்டித்தோடு இருப்பாங்க, தமிழ் கொஞ்சம் தகராறு. நார்த் இந்தியன்ஸு நிறைய சிவைஷ்டவர்கள் இருக்கா, அவளுக்கும் புரியணும். அதற்காக சான்ஸ்கிரிட் மீடியத்தை சூஸ் பண்ணி அறிவிச்சிருக்காங்க. அவருடைய காம்பீரியத்தோடு அறிவிச்சிருக்கார். 130 ஸ்லோகம் தான் மொத்தம் இந்த கிரந்தம். முதல்ல 10 ஸ்லோகம் இன்ட்ரடக்ஷன் அவதாரிகை சாதிச்சிருக்கார். அதுக்கப்புறம் 114 ஸ்லோகத்தில் 100 பதிகத்தில் உள்ள விஷயங்களை சாதிச்சிருக்கார். திருவாய்மொழியில் 100 பதிகம் தானே இருக்குது, அதில் சாதிச்சிருக்கார். அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூஷனாக 6 ஸ்லோகம் சாதிச்சிருக்கார். மொத்தம் 130 ஸ்லோகம் தான் இந்த கிரந்தம். இது அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரே. ஆனால் இதை எதிர்க்க அருளி செய்கிறார் அப்படிங்கிறச்ச முதல்ல ஒரு விஷயம் சாதிக்கிறார். இது உலகத்தில் உள்ள புஸ்தகங்களுக்கெல்லாம் சாரமான ஒரு புக்குன்னு எடுத்தால் தான் ஒரு தீவிரம் கொண்டு விட்டுடுறா. கையில் எந்த புஸ்தகமே வச்சுக்க முடியாது, ஒரே ஒரு புக் தான் அலவுடு. அப்படின்னா என்ன புஸ்தகத்தை எடுத்துன்னு போவேன்னு கேட்டால் இந்த திருவாய்மொழி தான் தேவை. சாரஸ்வதானாம், உலகத்தில் உள்ள எல்லா லிட்ரேச்சர்களுக்கும் சாரமான கிரந்தம் திருவாய்மொழி. முதல்ல டிக்ளேர் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறார். சாரஸ்வதானாம் ஷடரிபு பணிதிகி, இது நம்மாழ்வார் அருளி செய்த திருவாய்மொழி.
நம்மாழ்வாருக்கு ஷடரிப்பு என்பதாக ஒரு திருநாமம். அது எல்லாருக்கும் நிறைய உபன்யாசத்தில் கேட்டு தெரியும். ஷடம் என்கிற வாயுவை விரட்டி அடித்த நம்மாழ்வார். ஷடம்னு ஒரு கேஸ் இருக்கான், அது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கான். அட்மாஸ்பியரில் எவ்வளோ பொல்யூஷன் இருக்குது. ஷடம்னு ஒரு வாயு இருக்குது. அந்த ஷடம் என்கிற வாயு பண்ணக்கூடிய தீங்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக. எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் அம்மாவின் கருவில் இருக்குச்சே, ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தவுடனே ஒரு 9வது மாதம் வாக்கில் பகவான் அந்த குழந்தைக்கு இதனுடைய வாழ்க்கையில் முன்பிறவிகளில் இது செய்த நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் ஒரு டிவியில் பழைய திரைநிகழ்ச்சிகளை அப்படியே கண்ணோட்டம் காண்பிக்கிற மாதிரி காண்பிக்கிறான். அது குழந்தை பார்க்கறது. அப்படி கர்ப்பத்தில் டிவி பார்த்ததுனால தான் பிறந்ததுலேருந்து டிவி பார்க்குறது இப்போ குழந்தைலாம் போது. அப்போ பகவான் காண்பிக்கிறான் அந்த குழந்தைக்கு அது முன்பிறவிகளில் செய்த நல்லது கெட்டதெல்லாம் தெரியுது. அப்போ அந்த குழந்தை ஒரு டெசிஷன் எடுத்துக்கலாம். எல்லாம் நாம் எடுத்துக்கோம் ஒரு டெசிஷன். என்னன்னா, இப்போ ஒரு வாய்ப்பு பகவான் தருகிறான், இப்போ ஒரு ஜென்மா கிடைக்கிறது. இந்த ஜென்மா கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். ரொம்ப புண்ணியத்தை செலவழித்து வாங்கின உடம்பு இது அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த உடம்பு நமக்கு என்ன காஸ்ட்டில் வந்திருக்கு அப்படியே அதுக்கு காஸ்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணினா நிறைய புண்ணியம் பண்ணதன் பயனாக இந்த உடம்பு கிடச்சிருக்கு. மகதா புண்ணிய பண்ணியேனா அப்படின்னு ரிஷிகள் சொல்கிறான். ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணி அதனால ஒரு உடம்பு கிடச்சிருக்கு. அப்படின்னு ஒரு பேக்ரவுண்டில் இவ்வளோ தப்பு பண்ணி கெடுத்துக்கிட்டோம். இனி இப்பிறவியில் வரப்போகிற பிறவியில் தவறு செய்யாமல் நல்லவனாகவே இருப்பேனாகுங்க அப்படியே ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறதா கருவில் இருக்கிற குழந்தை. அது ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிடுது. நாமளும் வருஷம் முதல்ல டைரி வாங்கி இந்த வருஷம் டெய்லி எழுத போகிறோம் அப்படின்னு வாங்கி வச்சுருந்தா எடுத்து. ஆனால் இந்த குழந்தை தாயின் வயிற்றிலிருந்து வெளியில் வரும்பொழுது அப்போ அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஷடம் என்கிற வாயு அதை பிடிச்சிக்குமா. அதை பிடிச்ச உடனே குழந்தை எங்கே வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சமஸ்கிருதத்தில் அழுவோம். குவான்னு முதல் வார்த்தை குவா தான். சான்ஸ்கிரிட் தான் சொல்கிறது ஒரு குழந்தை. அதான் எல்லாருக்கும் தாய்மொழி. குவான்னு தான் குழந்தை எங்கெல்லாம் அழறதில்லை. குவான்னு தான் அழும். அப்படி அழ ஆரம்பித்த உடனே நம்மளாம் சந்தோஷம் தாங்கலை. அப்போ குழந்தை அழுதுட்டு குழந்தை கொண்டு கொடுத்துக்கணும். ஆனால் பாவம் அது ஏன் அழகுன்னு கேட்டால் ஒன்றுமே தெரியல. என்னவோ ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ண எல்லாம் போயிடுது. உடனே தாய்ப்பாலுக்கு ஆசை வைக்கிறது, தாய்ப்பால் கொடுக்க சாப்பிட்றது, அப்புறம் குழந்தை வளருது. அப்போது இந்த அட்மாஸ்பியருடைய எஃபெக்ட்னால அதனுடைய ரெசல்யூஷன்லாம் போயிடுது. அந்த ஷடம்ங்கிற வாயு நம்ம நெருங்கும் பொழுதோ நம்ம சாமர்த்தியமாக இருந்து போ அப்படின்னு அதை விரட்டி விட்டோம்னா நமக்கு பசி இருக்காது, அழுக வராது, துன்பம் இருக்காது, வேர்வை கிடையாது, மலதெல்லாம் கிடைக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் வராது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஹிஸ்டரியில் செஞ்ச ஒரே கேரக்டர் நம்ம ஆழ்வார். அதுதான் அந்த குழந்தை ஷடவாய் நெருங்கிற பொழுது அப்போ அப்படின்னு விரட்டிட்டார். அதனால அவருக்கு தாய்ப்பால் தேவைப்படலை, உணவு தேவைப்படலை. அந்த குழந்தை 4 பேரையும் பொழுது பண்ணமாக வளர்ந்தது. 11 புண்ணியாவசனம் வரைக்கும் குழந்தை அழலையே, பால் சாப்பிடலையே என்று தாய் தந்தையர் வருத்தப்பட்டு அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் ஆதிநாத பெருமாள் செதில் விட்டு அதெல்லாம் கேட்ட கதை தான். நீங்கள் குழந்தை உடனே எழுந்து நடந்தது 11வது நாளில். வளப்பிராகாரத்துக்கு வந்தது. வடக்கு ஒரு புளிய மரம் பொந்து, அந்த பொந்தில் ஏறி உட்காந்துது. அப்புறம் யாரோடையும் பேச அப்படியே 2 நாள் தியானத்தில் இருக்குது. மதுரகவி ஆழ்வார் வரவே காத்திருக்குது. அந்த கதை ஒரு சப்தத்தின் வயிற்றில் சிறியது பிறந்தால் எத்தை தின்னு எங்கே கிடக்கும் இன்னும் ஒரு கேள்வி கேட்டார். அத்தை தின்று அங்கேயே கிடக்கும் பேசுது. இந்த வரலாறு நான் சொல்ல வேண்டாம், நிறைய தடவை கேட்டுட்டு அதெல்லாம் இந்த ஷட்டரிப்புக்குள்ளே அடக்கும். அந்த ஷடம் என்கிற வாயுவை போக்குறது தேசிகன் இந்த ஸ்லோகத்தில் வேறு எதுவும் போடாமல் அதை போடுறதுக்கு கர்மகுணம் பூஷணெலாம் போட மாட்டார். ஏன்னா முக்கியமான விஷயம் இந்த ஷடம் என்கிற வாயுவை கான்கர் பண்ணினவர் சொன்ன வார்த்தை தான் வசதியாக இருக்கும். மற்றவர்கள் வார்த்தையோடு இந்த ஆழ்வார் வார்த்தைக்கு பெருமை ஜாஸ்தி. மற்றவர்களெல்லாம் உண்ணும் சோறுன்னு சொல்லி பொன்னி அரிசி சாப்பிட்டு பருகும் நீர்னு பாட்டில் தண்ணியை குடிச்சு தின்னும் வெற்றிலையும் கும்பகோணம் வெற்றில போட்டு வளர்த்தவா. ஆழ்வாருக்கு உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன் இருந்தவர். அதனால இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் முன்னையும் கிடையாது, பின்னையும் கிடையாது. இந்த கேரக்டர் மீது பகவான் எவ்வளோ ஆசை வச்சிருந்தான். வைகுண்டம் ஆழ்வார் கேட்கிறார், வைகுண்டம் தொடக்கச்சே இன்னின்ற நிர்மை இது யாபுராமை என்று எம்பெருமானை பார்த்து விண்ணப்பம் பண்ணுறார். வெயின்று கேட்டவாய் அடியேன் செய்யும் விண்ணப்பம் மறுபடியும் நான் பிறக்காம அனுகிரகம் பண்ணுறது கொஞ்சம் கேளு பகவான்னு ஆரம்பித்தார். முதல் பாட்டு பகவான் இவருக்கு ஒரு பவர் கொடுத்துட்டமே பயந்து போயிட்டான். என்னைக்குமே மோட்சம் கேட்குறாரு. இந்த மனிதரை வச்சுருந்து உலகத்தை திருத்தணும் பார்க்குறவன் இப்பவே மோட்சம் கேட்குறாருன்னு பகவான் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டாக இருந்தான். ஆழ்வார் கேட்டு கேட்டு நிறைய சொல்லிட்டு வந்தார். பகவான் மோட்சம் கொடுக்குறதா தெரியல. திருவிழத்தம் பாடி முடித்தார்.
திருவாசகம் பாடினார், பெரிய திருவந்தாரி பாடினார், திருவாய்மொழி தொடங்கினார். இவ்வளவு தூரம் பண்ணியாச்சு, பகவான் கொடுக்கலையேன்னு நினைச்சார். சரணாகதி ஸ்பஷ்டமாக அர்ச்சாவதாரத்தில் திருமலை பெருமான் மக்கள் அனுஷ்டிச்சார். ஆக மோட்சம் தரேன்னு பகவான் சொன்னான். அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேன்னார். ஆனால் புளியமரத்தில் தான் உட்காந்து. அதனால வருத்தப்பட்டார். வருத்தப்பட்டு பகவான் சொல்கிறான், இல்லை சுவாமி 1000 பாட்டு முடிச்சிடும் ஆரம்பிச்சு மோட்சம் கொடுக்குறேன்னா. சரினா 900 பாட்டாச்சு. திருக்கண்ணபுரம் பெருமாளை சேவிச்சார். சரணம் மரணமானால் வைகுந்தம் தரும் பெருமாள் அப்படின்னார். ஆழ்வார் முன்னாடி பெருமாள் வந்தான். வார வைகுண்டாயுஷ்மர் ஏற்பாடு பண்ணுறேன், நான் உங்கள் துணையாக இருக்கிறேன்னு திருமூர் பெருமாள் துணையாக இருக்க. ஆழ்வார் கடைசியில் ஒரு பாசனத்தை திருவாரூரை சேர்க்கிறவாளுக்கு ஒன்று தெரியும். அந்த கடைசி பாசனம் வெய்வர்தோலை தாண்டினோடனே ஆழ்வார்கிட்ட ஒரு தனியாக, அதாவது 4 பால் தான் இருக்குது, ஒரு ரன் தான் அடிக்கணும் அப்படின்னா பேட்ஸ்மேனோட ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும். அப்படி ஆழ்வார் பாசனம் பாடுவாங்க. அந்த மாதிரி அனுபவித்து பாடுறார். அப்புறம் நிம்மதியாக ஆழ்வார் பாடிட்டுருக்கார் வைகுண்டம்னு ஆழ்வார் மரணமானால் வைகுண்டம், ஆள் போனா அப்புறம் தானே வைகுண்டம் அப்படின்னு ஆழ்வார் எப்போ உசுறு போகுதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கார். பெருமாள் இல்லை உமக்கு அப்படி இல்லை, உங்க இப்படியே வைகுண்டாயுஷ்ம போகிறார். எல்லார் மாதிரியும் இல்லை, இது ஸ்பெஷல் கேஸு. அதனால் உமக்கு மட்டும் நேர இப்படியே வைகுண்டாயுஷ்ம. அந்த திருமலையில் நேரம் போகிறது. சில பேர் பிரசிடென்ட் போகலாம், கவர்னர் போகலாம், வைஸ் பிரசிடென்ட் போகலாம், யாரும் சில பேர் நேரு வாசல் அப்படியே போகலாம். அந்த ஜீரோட சாத்துரை போனால் நம்ம போகலாம். மல்லாட்டா துண்ணிட்டு போகிற நீர் வாசல் அப்படி சுற்றி தான் உள்ளே வரும். உமக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல், இந்த சரீரத்தோடய மோட்சம் அழிச்சு போகிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொன்னால் ஆழ்வார்கிட்ட. ஆழ்வார் சொன்னால், இந்த மாதிரி கெட்ட பேர் வாங்கிக்காத, சட்டப்படி நடக்கிறவங்க உனக்கு பேர் இருக்குது, அதுபடி நடக்க வேண்டாமா, இது மாதிரி விதிவிலக்கு பண்ணக்கூடாது, எல்லாருக்கும் கொடுப்பது போது எனக்கு மோட்சம் கொடுக்கணும்னு ஆழ்வார் சொன்னார். இல்லை சுவாமி, உங்கள் உடம்பு இந்த என் நினைவிலேயே வளர்ந்த உடம்பு, இதெல்லாம் யாரும் இல்லை, அதில் இந்த உடம்போட வைகுண்டாயுஷ்மன்னு ஆசைப்பட்டேன்னு சொன்னான். ஆழ்வார் பார்த்தா ரொம்ப மோசமாக இருக்கார் பெருமாள். நான் சொன்னால் கேட்க மாட்டேன்னு ஆழ்வார் பிளாக்மெயில் தான் பண்ண போகிறேன். உன்னை இனிமேல் உன்னை யாரையும் பாடாதுன்னு சொல்ல போகிறேன். நீ என்ன திடீர்னு மாயப்பட்ட நீ எப்படின்னு செஞ்சல் கவிகாள் வீழ்காத்தாட்சியும் திருவாரூரும் சோலை வஞ்சக்கல்வன் மாமாயன் மாயக்கவியால் வந்து அப்படின்னு ஆழ்வார் பகவான பெரிய மாயன், ஏமாத்திரான், ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பெருமாள் பார்த்தார். ஆழ்வார் பிளாக்மெயில் பண்ணுறாரு. சரி, எல்லாரும் மாதிரியும் மோட்சம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அந்த செஞ்சற்கவிகாள் திருவாய்மொழியில் என்ன விஷயம் சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கிறத சுவாமி தேசிகன் சாதிக்கிறச்சு. ஸ்வஜன தனுகிருத அத்தியாதரம், தன்னுடைய பக்தனுடைய உடம்புல பெருமாளுக்கு அவ்வளோ ஆசை. தன்னுடைய பக்தன் திருமையில் ஸ்வஜன தனுகிருத அத்தியாதரம். ஸ்வஜனன் தன்னுடைய ஆழ்வார் இருந்துட்டான்னா அவன் உடம்புல பகவான் அவ்வளோ ஆசை வச்சுருப்பான். அப்போ நம்ம உடம்புலேயே ஆசை வச்சுருப்பான். ஆழ்வார் மாதிரி இருந்துட்டு அவ்வளோ ஆசை வச்சுருப்பான். அதுக்காக ஸ்வஜன, அதை செஞ்சொற்கவிகாளுங்கிற திருவாய்மொழி பதிகத்துக்கு எசன்ஸ் என்னன்னா ஸ்வஜன தனுகிருதா தியாதரம், தன்னுடைய பக்தர்கள் உடம்புல அவ்வளோ ஆசை உடையவன் அப்படின்ற விஷயம் சொல்லப்படுதுன்னு அதை எசன்ஸ் எடுத்து காண்பிக்க போகிறார் திருவாய்மொழியில். அப்படி எம்பெருமானுடைய ஆசைக்கு இலக்காக இருந்த திருவேணியை உடையவர் ஷடரிபு. அவர் சொன்ன வார்த்தை உலகத்தில் உள்ள லிட்ரேச்சர்களுக்கெல்லாம் சாரமானது. சாரஸ்வதானாம் ஷடரிபு பணிதிஹி சாந்தி சுத்தாந்த சீமா. இந்த ஸ்லோகம் மட்டும் தேசியத்துக்கு ஒருத்தர் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னு கேட்டால் அது அமைப்பு பதலுக்கு சாந்தி சுத்தாந்த சீமா. சுத்தாந்தம் அப்படின்னு சன்ஸ்கிரிட் ஒரு வார்த்தை. சுத்தாந்தம்னா அந்தப்புறத்துக்கு, சுத்தாந்தம்னா ராணிகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு, அந்தப்புறத்துக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல சுத்தாந்தம் இருக்கு. நம்மளாம் சுத்தாந்த சித்தாந்தினான்னு சுவாமி சாதிச்சார். நாமெல்லாம் அந்தப்புறத்து ஜனங்கள். அந்தப்புறத்து ஜனங்களுக்கு ராஜா எவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அந்தப்புறத்து ஜனங்களுக்கு எவ்வளோ சலுகை உண்டோ அவ்வளோ சலுகை நமக்கெல்லாம் யார் பிரபந்தர்கள். அதனால் நாமெல்லாம் பிரபந்தர்கள் பெருமாளுடைய அந்தப்புறத்தில் இருக்கிறவா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அந்தப்புறத்துக்கு சுத்தாந்தம் பேரு. சாந்தின்னு ஒரு ராணி, சாந்திங்கிற ராணி யார்? அமைதி என்கிற ராணி. அமைதி என்கிற ராணி எங்கே உட்காந்துருக்காங்கன்னா திருவாய்மொழியில் உட்காந்துருக்கா. சாந்தி சுத்தாந்த செய்வா. அமைதி என்கிற ராணிக்கு பெஸ்ட் பிளேஸ் என்னன்னா திருவாய்மொழி சேவிச்சா அமைதி உடனே. ஒரு ஸ்லோகம் மாதாபிதா நம்ம தடுக்கிட்டு போயிட்டு இல்லையோ, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப உணர்ச்சி வசமான ஸ்லோகம். மாதாபிதா யுவதயரா தனயா விபூதி சர்வம் யதேவ நியமேன மதன்வயானா. ஆனவந்தாச மாதா
அப்பா என்ன, பிதா அம்மா என்ன, யுவதயகா அது மட்டும் ப்ளூரல் இருக்குது, பெரிய விஷயம். யுவதயகா ஆத்துக்காரிகள் ஒரு ஆத்துக்காரி நிறைய ஆத்துக்காரிகள் என்ன, தனையாக குழந்தைகள் என்ன, விபூதி. சுவாமி தேசி இந்த ஸ்லோகத்தை வியாக்கியானம் பண்ணிட்டார். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இந்த ஸ்லோகம் சுவாமி தேசி வியாக்கியானம் இருக்குது. எதனால ஸ்தோத்திரத்துக்கு இந்த ஸ்லோகம் வருது, ஸ்தோத்திரத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்றார். வியாக்கியானம் பண்ணி இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சுவாமி தேசியம் வியாக்கியானம் சாதிக்கிறார். அது குட்டி பாஷ்யம்னு ஒரு ஸ்தோத்திரத்தில் பாஷ்யம் நம்ம சம்பிரதாயம். ஸ்ரீபாஷ்யம் வாசிச்சப்பறம் அந்த குட்டி பாஷ்யம் வாசிச்சாதான் ஸ்ரீபாஷ்யம் சரியாகும்னு ஒரு நம்பிக்கை. அதனால் அதையும் காலக்ஷேபமாக சொல்லுவோம் ஸ்தோத்திரத்துக்குள்ள பாஷ்யத்தை. அதில் சுவாமி தேசியம் யுவத்தையா, அது எத்தனை ஒரு அம்மா ஒரு அப்பா மனைவி எத்தனை பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அந்த காலத்து சமாச்சாரம். தனையர்கள் பிள்ளைகள் இத்தனை இருந்தும் பிரயோஜனப்படாது, துட்டு இல்லைன்னா தேசியம் சாதிக்கிறார். அவர் உஞ்சவர்த்தி அவர் சொல்கிறார், ஆத்துக்காரி இருக்கா, அப்பா இருக்கா, அம்மா இருக்கா, பிள்ளை இருக்கா, ஆனால் மனுஷனுக்கு நிம்மதி வரல, கேஷ் பேலன்ஸ் இல்லை. கேஷ் பேலன்ஸ் யுவதையா தனையா விபூதி சர்வம் எதேவ நியமேன மதன்மையா. அத்தனை என்னன்னு கேட்டால் இத்தனை நம்மாழ்வாருடைய திருவடிகள் தான் எனக்கு என்று ஆள வந்தார். அனுபவம் அப்பேற்பட்ட திருவாய்மொழியில் இத்தனை மனுஷனுக்கு என்ன வேணும், அமைதி தான் வேணும், பீஸ் பீஸ். அந்த பீஸுக்கு தான் இவ்வளோ பாடுபடுறோம். ஆற்றுக்கு போய் ஆற்றுக்கு வந்தோம்னா மனைவி சாதம் போட்டு இருக்கணும், கால் கை வலிச்சுன்னா பிடிச்சி கொடுக்கணும், சொன்னதை கேட்கறதுக்கோ ஆனந்தம் கொடுக்கணும், பிள்ளை இருக்கணும், அப்பா அம்மா இருக்கணும். அப்பா அம்மா எவ்வளோ இருக்கிறாங்களோ அவ்வளோ நாள் வசதி. ரொம்ப பாக்கியமான வாழ்க்கை அப்பா அம்மா இருந்தால். அதனால் அப்பா அம்மா இருந்தால் எவ்வளோ பாக்கியமான வாழ்க்கைன்னு நமக்கு அர்த்தம் தெரியாது. அந்த முக்குரேஷியை சாய்ச்சதான் தெரியும். அது பாம்பேயில் தான் சாய்ச்சார். பாம்பேயில் ஆனந்தமயாதிகர் சொல்லிட்டு இருக்கேன், ஐஷிகர் கேட்டுருக்காரு. அன்றைக்கி அமாவாசை, ஆவணி மாதம் அமாவாசை. அமாவாசைனால வில்லியூரம் பெரிய சுவாமி இருந்து கேட்டிருக்காரு. சில வில்லியூரம் ஐஷிகராக வரப்போகுது. பூர்வாசிரமத்தில் அந்த சுவாமி இருக்கார். திருக்கடை எல்லாரும் பெரிய சபை ஜம்பூர் மடத்தில் நடக்கிறது. 1977 ஆகஸ்ட் அந்த சபை நடக்கிறது. அப்போது அடியன் ஆனந்தமயாதிகள் சொல்லிட்டுருக்கேன், யுவாஸ்யா சாது யுவாத்தியாயகா ஆசிஷ்டோ திருடிஷ்டோ பலிஷ்டா. மனிதானந்தத்திலே தலை சிறந்த ஆனந்தம் என்னன்னு வேதம் சொல்கிறது. ஒரு இளைஞனாக இருக்கணும், நல்ல ஹெல்த்தி இளைஞனாக இருக்கணும், தன்னோட வயசானவளுக்கு பாடம் சொல்லித்தரனாக இருக்கணும், ஆசிஷ்டனாக இருக்கணும். ஆசிஷ்டன்னா என்ன அர்த்தம், என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆசிஷ்டன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு ஐஷிகர் கேட்டார். ஆசிஷ்டன்னா நிறைய ஆசீர்வாதம் உடையவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் சொன்னேன். அது புஸ்தகத்தில் இருக்கு, உடனே பாட்சியில் இருக்குது. அதை சொன்னேன். ஏன்னா இருக்கிறதையே சொல்கிறதுக்கு எதுக்கிட்டா என்ன புரிய முடியாது சொல்லேட்டான்னு கேட்டார் ஐஷி. ஆசிஷ்டகான்னு ஆசீர்வாதம் முடியும். அயோத்தி ஜனங்கள்லாம் ராமன் அவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கான். ஸ்ரீயோ விருத்தாஸ் தருண்யஸ்ச. இந்த அயோத்தியில் வயசான பாட்டிகளோ மாமிகளோ அல்லது இளைஞர்களோ யாராக இருந்தாலும் கோயிலுக்கு போனாங்கன்னா ராமன் பேருக்கு தான் அர்ச்சனை பண்ணுவாங்க. ராமஸ்யார்த்தே யசஸ்வினா. அவ்வளவு எல்லாரும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி ராமபிரான் இருந்தானே அந்த மாதிரி வாழும். யாராக இருந்தாலும் கோயிலுக்கு போய் நம்மளுக்கு பேருக்கு அர்ச்சனை நம்ம மாத்துக்காராக தான் பண்ணுவான். இன்னொருத்தர் பண்ணுவாங்க, வேற அர்ச்சனை வேணால் நம்ம பேரில் பண்ணுவாங்க. பெருமாள்கிட்ட போய் நமக்கு அர்ச்சனை பண்ணுவாங்க. அந்த ராமபிரானுக்கு இத்தனை பேர் அர்ச்சனை பண்ணினா அந்த மாதிரி வாழறது தான் நல்ல ஆசீர்வாதம் படைச்சவன், நல்லா ஆசிஷ்டன் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்படி உபநிஷத் பாஷ்யத்தில் இருக்குது. இதை சொன்னேன், அப்படின்னு காமிச்சேன். ஐஷிகருக்கு திருவிழம் வரல, இல்லைடா புஸ்தகத்தில் இருக்குது அப்படியே ஏட்டு திறக்கா சொல்லுவான். புரிஞ்சுட்டு சொல்ல மாட்டேங்கிறேடா கிட்ட, புரிஞ்சுட்டு சொல்ல மாட்டேங்கிறேன்னா அதுக்குள்ளே வில்லியவன நாராயணாச்சார சுவாமி நாய் ஆகிடுது. நாங்கள்லாம் தர்ப்பணத்துக்கு போகணும் அமாவாசை. அவன் எங்கே போகிறான் எதாக இருக்கான், மத்தியானம் அவனே தொடர்ந்து சொல்லட்டும். அதனால் சதஸ்வரம் நிறுத்திடலான்னு தைரியமாக சாய்ச்சார். ஐஷிகர் உடனே உங்களுக்கு அமாவாசை தர்ப்பணம் பண்ணணும் போங்கோ, அவன் அப்பா இருக்கா அவன் பண்ண வேண்டாம், நான் சன்னியாசி நானும் பண்ண வேண்டாம், நான் கேட்குறேன் அவன் சொல்கிறான் நீங்களும் போயிட்டு வாங்க. சரி அப்படி சாய்ச்சிட்டார். சாய்ச்ச உடனே சொல்லேண்டா இப்போவாது சொல்லேண்டாங்க, இப்போவாது சொல்லேண்டா, நான் தான் பதில் சொல்லிட்டேன் இப்போவாது சொல்லேண்டா அப்படின்னா. அப்போ என்ன பதில் சொன்னார், நீங்கள் அவனுக்கு தர்ப்பணம் கிடையாது எனக்கு கிடையாது, அவன் இன்னும் நான் பாட்டுக்கு அவனை ரேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீங்கள் போகணும்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போவாது பதில் சொல்லிட்டேன் இப்போவாது சொல்லேண்டா அப்படின்னு சாய்ச்சார். தெரியல இல்லையாடா பைத்தியாரா, நான் சொன்னேன்டா அவனுக்கு தர்ப்பணம் இல்லைன்னு சொன்னேன்டா. என்ன அர்த்தம்டா அதுக்கு, அப்பா அம்மா இருக்கான்னு அர்த்தம். அப்பா அம்மா இருந்தால் அதாண்டா ஆசீர்வாதம். ஆசிட்ட ஒரு தடவை தீபாவளினா புது வேட்டி கொடுத்து சேவிக்கிறதுக்கு ஒரு அப்பா இருக்க வேண்டாம். அது இருந்தால் அந்த ஆசீர்வாதத்தோடு எவ்வளோ நாள் அப்பா இருக்கிற வசதி. அதனால் இப்படி தர்ப்பணம் பண்ணாமல் வாழறதுக்கு பாக்கியம் கிடைக்கணும். உனக்கு இப்படியே ஏதாவது இருக்கட்டும். அப்போ சரஸ்கலையெல்லாம் மத்தியானம் மீதி வச்சுக்கலாம் சார். ஆனால் அவ்வளோ அழகான வீட்டுக்கு ஆசிஷ்டன் அப்படி
இப்படியெல்லாம் ஒருத்தருக்கு வாழ்க்கை இருந்தால் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும். ஆசிட்டோ வரிட்டோ திரவிஷ்டா சஸ்யேயம் பிருத்திவி சர்வா வித்தஸ்ய பூர்ணா. இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா சொத்தும் அவனுக்கு இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆனந்தம் இருக்குதுவா. அவனுக்கு கூட ஆனந்தம் கிடைக்காது. ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம், அட்லீஸ்ட் இன்கம் டேக்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும், ஒன்றும் இல்லைன்னா அவனாவது வரும். அதனால் அந்த கட்டமெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறது யாருக்குன்னு கேட்டால், அந்த கட்டம் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஆசாமி யாருன்னா ஒருத்தந்தான் உண்டு. அவன் திருவாய்மொழிய அனவர்கள் சொல்லிட்டு அவனுக்குள்ள அமைதி வேற யாருக்கு. எத்தனை கட்டம் வந்தாலும் எங்கள் அம்மா சொல்லி அவளை அனுபவிச்சு சொல்லுவாள். என்ன சிரமம் வந்தாலும் எங்கள் தாத்தா சாய்க்கிறான். மாதாமன் சாரநாதனுக்கு எனக்கு தாத்தா மாதாமன் திருவேங்கடாச்சார் சார் இந்த திருவாய்மொழியை சொல்லு. அந்த திருவாய்மொழியை சொல்லிட்டு தான் மனதாமை நீங்களும் பார்க்கலாம். அதுக்கெல்லாம் சுவாமி தேசியம் என்ன பண்ணார், இந்த மாதாபிதாயுவதய ஸ்தனயாபூதின்ற ஸ்லோகத்தை ஆள வந்தார் அருளி செய்தாரு. ஸ்தோத்திரம் என்னமோ பெருமாளை பற்றி தானே பண்ண வந்தது. அப்போ நம்மாழ்வாரை பற்றி ஏன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும்? கேள்வி ஒன்று. பெருமாளை பற்றி ஸ்தோத்திரம் பண்ண வந்தார், நம்மாழ்வாரை எதுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறார்? சரி சுவாமி ஆச்சாரியன்னு பண்ணிட்டாருங்க. அதுவும் அதை பண்ணுறதுக்கு பராசரத்துக்கு பண்ணிட்டார் முதல்ல, அது நியாயம். நாதமுனிக்கு பண்ணார் ஆச்சாரியன். இதான் நம்மாழ்வாருக்கு பண்ணுவாருன்னா பராசரரை விட நம்மாழ்வார் ஒரு படி மேலே. அதே அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டால் பராசரரோ இல்லை அவருடைய பிள்ளை வியாச பகவானோ பாராசிரியரோ இல்லை வால்மீகியோ இவன் 3 பேரும் நமக்கு பெரிய உபகாரம் பண்ணியிருக்கா. பராசரர் விஷ்ணு புராணம் சாதிச்சிருக்க. விஷ்ணு புராணத்தை பார்க்க பார்க்க அறிவு வளர்றது, ஞானம் நன்கு வருது. பகவான்கிட்ட அது ஞானம் கனிந்து பக்தியாக வருது. அப்படியே பகவான்கிட்ட நெஞ்சு ஈடுபடுது. விஷ்ணு புராணம் சேவிச்சா ரொம்ப வசதி. அதாவது விஷ்ணு புராணங்கிறது ரொம்ப 6000 ஸ்லோகம் தான், ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட், நேர பாயிண்ட் தான், அனாவசிய விஷயம் தான். அதான் விஷ்ணு புராணம் சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த அமைதி கொடுக்குறாரு பராசரர். அது பெரிய புஸ்தகம். அதே மாதிரி மகாபாரதம் அது நிறைய கதையை சொல்லும், ஆனாலும் மனசு நல்ல விஷயங்களை பகவானை பற்றி சொல்லும். ஸ்ரீமத் ராமாயணம் பாட்டிய கயேச்ச மதுரம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த 3 புஸ்தகங்கள் நமக்கு உபகாரம். பராசரர் எழுதினார் விஷ்ணு புராணம், அவர் குமாரர் அருளி செய்த மகாபாரத ஹரிவம்சங்கள், அதே மாதிரி வால்மீகி பகவான் பிராச்சேதஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய வால்மீகி பகவான். இந்த 3 பேருடைய பிரபந்தங்களோட உயர்ந்தது ஆழ்வாருடைய பிரபந்தம். பராசர பாராசரிய பிராச்சேதச பிரபிருத்தினாம் கிரந்தாதவி. இந்த 3 ஆச்சாரியர்கள், 3 மகரிஷிகள், இவாள் எழுதிய கிரந்தங்கள் எல்லாத்தை விட எங்கள் நம்மாழ்வார்கள் செய்த திருவாய்மொழி வசதி. ஏன்னா சத்ய பரமாத்மனி சித்த ரஞ்சகதமை. இதை கேட்கறச்சேயே நெஞ்சு நம்ம எரியாமல் பகவான் இருக்கு. அப்படிதான் சேவாகாலம் பண்ணணும். பண்ணுற போது அது வேற விஷயம். அது நம்ம கிட்ட மாட்டின்னு படுற அவஸ்தை யாருக்கும் படாது. அது பண்ணப்படாது. இதுதான் சேவிக்கணும். அதில் முன்னாடி பின்னாடின்னு அதுக்கு ஒரு ஒருத்தர் சில பேர் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கா. அது வேற சேவிப்பா. அது ஒருத்தர் என்கிட்ட சாய்ச்சா முன்னாடி பின்னாடி ஒற்று படிக்கணும் சந்தோஷம். அது எப்படின்னு கேட்டேன். கண்ணி நன்னி மண்ணி எண்ணி சொல்லிட்டே போகணும். இந்த முன்னாடி பின்னாடிலாம் எப்போ சுவாமி ஆரம்பிச்சார் ஒருத்தரை கேட்டேன். ஆழ்வார் தெரிகிறது ஒரு சுவாமி. அவர் சாய்ச்சா, ஐயோ இது ஏன் கேட்குற, அந்த காலத்தில் வெள்ளைக்காரன் துறை அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருந்தான் குதிரையில். ஆழ்வார் தேரியில் இந்த முன்னாடி பின்னாடி சேவிச்சிருந்தா அவர் 20 சுவாமிகள் ஒரு திருநட்சத்திரத்துக்கு அவன் குதிரைத்து உள்ள விட என்ன சண்டை ஏதாவது நடக்கிறதான்னு கேள்விப்பட்டான். இல்லை இல்லை நாங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுறோம். ஓ அப்படியா, அவர் அப்படிப்பட்ட நிலைமை கொண்டு விட்டுட்டோம். அது நம்மக்கிட்ட மாட்டிட்டு திண்டாடுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனால் அது சொல்லும் பொழுதே சத்யகா சித்தரஞ்சகதமை. யாராக இருந்தாலும் உடனே இவன் 10க்கும் மூலகும் நீராய் உருகும் என்றார்கள். நான் சொன்ன திருவாய்மொழிக்கு உலகம் நீராக உருகி போகும். இந்த நீர் உருகாமல் ஒருத்தர் இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஆழ்வார் கம்பீரமாக கிளைம் பண்ணுறார். அப்படி மக்களுக்கு அமைதியை தரக்கூடிய உத்தமமான புஸ்தகம் இது. ஆகினால அமைதியின் அரசிக்கு ராணிக்கு அந்தப்புறங்களிலே தலை சிறந்த அந்தப்புறமாக பெருமாளுக்கு 108 திவ்ய தேசங்களில் ஸ்ரீரங்கம் எப்படியோ அந்த மாதிரி அமைதி என்கிற ராணிக்கு எத்தனையோ இடம் இருக்கலாம். ராமாயண வருஷ அமைதி வரலாம், விஷ்ணு புராண வருஷ அமைதி வரலாம், சில பேருக்கு பிரம்மசூத்திரம் பார்த்தா அமைதி வரலாம். ஆனால் அங்கே எல்லாத்தையும் விட இங்கே தான் ஆனந்தமாக உயர்ந்த நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச அந்தப்புறம் இது என்று உட்கார்ந்துருக்காளா திருவாய்மொழி. சாந்தி சுத்தாந்த சீமா. இது உனக்கு என்ன சுவாமி செய்யும் இந்த திருவாய்மொழினா, மாயா மாயாமினிபி சோகுண விததிபி பந்தயந்தி தயந்தி. அப்படியே உறிஞ்சிடும். தயந்தி அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிடும், உறிஞ்சிடும். எதை உறிஞ்சிடும்னா மாயையே உறிஞ்சிடும். மாயாம் தயந்தி மாயாம் ஆயாமினிபி சோகுண விததிபி.
மாயினா என்ன? அது 3 கயிறு வச்சிருக்காங்க. எந்த ஒரு கயிறுலையாவது ஒரு கட்டி போடலாம். இதுக்கு வெளியே இன்னொரு கயிறுல கட்டும், இல்லைன்னா இன்னொரு கயிறுல கட்டும். குணம் அப்படின்னா சான்ஸ்கிரிட்ல கயிறுக்கு பேர். ஆனால் அந்த குணத்துக்கு இன்னொரு அர்த்தம் உண்டு. குணம் அப்படின்னா சொல்கிறேன் வர்ச்சூஸ். அதான் சத்துவ குணம், தமோ குணம், ரஜோ குணம். இந்த குணம்ங்கிற வார்த்தையில் உள்ள பண்ண அழகாக பயன்படுத்திருக்கார் சுவாமி. கட்டுறதுக்கு குணம் வேணும். உண்மை கட்டணும்னா குணத்தால் கட்டணும், கயலால் கட்டணும். இந்த பிரகிருதி மூல பிரகிருதிங்கிற மாயை என்ன பண்ணுறது? நம்மளை கட்டுறதுக்கு நிறைய கயிறை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஆயாமி நீபி எங்கே பார்த்தாலும் பரவி இருக்கக்கூடிய சொகுண விததிபி தன்னுடைய குணங்களுடைய பரப்புனால சத்துவகுணம் தலையிடுகிறது. சத்துவகுணம் தலையிட்டவனே தாத்திரத்தினாடி கேட்கலான்னு கிளம்புறேன். அப்போ தான் திடீர்னு ஃபோன் வந்துடுச்சு. யாரோ என்ன எத்தனை நாள் பணம் தரல, கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன்னா இதுதான் சரியா பண்ணலைங்கிறார். அந்த சண்டையில் ஈடுபட்டால் வரல. அதான் ரஜோகுணம் பிடிச்சி ஒரு உட்காந்து சுவாமினா உபன்யாசம் கேட்டு வராமல் பேசிக்கலாம்னு கட் பண்ணிட்டு வந்துருக்கலாம்னு நிம்மதியா இல்லை. ஏன் சுவாமினா அவரை பிடிச்சிருந்து அப்போ ரஜோகுணம் கட்டி போட்டு டெலிஃபோனோட உபன்யாசம் போச்சு. அப்படி அவருக்கு சமஸ்தான். சரி, இன்னொருத்தருக்கு என்ன சுவாமினா தமோ குணம் உபன்யாசம் கேட்கலாம். எங்கே சுவாமி நேற்றுக்கு ராத்திரி ரொம்ப நாளைக்கு முடிச்சுட்டு தூக்கம் கொடுத்து அங்கேயே தூக்கி போயிட்டேன். இல்லை உபன்யாசம் வந்து தூக்கி போட சரி அங்கேயும் தூக்கி. அதில் தமோ குணத்தினாலையும் ரஜோ குணத்தினாலும் சத்துவகுணத்தினாலையும் சமயத்தில் மாட்டி இதோட கலந்த சத்துவகுணத்தினால. அவன் இதோட கலந்த சத்துவகுணம் என்னன்னு கேட்டான். சுவாமி குழந்தைய கொஞ்சம் கவனிக்கணும், நல்லதாக பிழைய பார்க்கணும். அதில் உட்காண்டா முடிஞ்சு போயிட்டு. அதில் இப்படி சுத்த சத்துவம் தான் நம்மளை காப்பாற்றும். மிஸ்ர சத்துவம்னு சமோகுணம் ரஜோகுணம் கலந்த சத்துவகுணம் நமக்கு ஆபத்து. அது கூட சமயத்தில் ப்ராப்ளம் பண்ண சமயத்தில் அதிலெல்லாம் மாயாமினி பிகி சொகுண விததி பிகி தன்னுடைய குணங்களுடைய பரப்பினாலே பந்தயந்தி நம்ம எல்லாம் கட்டி போடுறது இந்த பிரகிருதி இருக்கிற மாயை. அந்த பொய்கின்ற ஞானமும் பொல்லா ஒழுக்கும் அழுக்குடம்பும் என்று ஆழ்வார் வர்ணிச்ச மாயைக்கு மாயமன் சேற்றள்ளல் பொய் நிலத்து. அந்த மாயை நம்மளை பிடிச்சி கட்டி போடுறது. அந்த கட்டி போடுற மாயை திருவாய்மி டப்பால் உறிஞ்சிடுமா. அப்படி உறிஞ்சிச்சு இருக்கிறதே தெரியல. ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ற குழந்தை அதுக்குள்ளே தீந்து போயிட்டு ஐஸ்கிரீம் நினைக்கிற மாதிரி மாயை தீந்து போயிட்டு ஜக்கால் நலவாளாட்டேன்னு திருவாய்மி சந்தோட போலாம் பேருட்ட திருவாய் மாயாமினி பிகி சொகுண விததி பிகி பந்தயந்தியும் தயந்தி. அது நமக்கு இது தேவை சுவாமி. எத்தனை நாளாக இந்த மாயை நாம் பாடுபட்டோம்னா நம்ம மாயை விட்டு போகிறது கஷ்டம். ஏன்னா அனாதி காலமாக அதோடய கொடுத்துட முடியும். உன்னோட சேர்ந்து இருந்தால் பட்டத்துக்கு மனசு வரும். அவன் தேவாரத்தில் பாடினான், பேயோடாயும் பிரிவித்தாது என்பது பிசாசோடய ஒரு வருஷம் கொடுத்துட்டு வந்து வச்சுக்கோங்க. திடீர்னு இந்த பிசாசு நல்ல புளிய மரம் கடிச்சுட்டு போறேன்னுனா ஐயோ இந்த பிசாசு இல்லாமல் போர் அடிக்குமே வருத்தமாக அப்படி பழகிடுத்துனா அந்த மாதிரி இந்த உடம்போட ஒரு நாள் இருக்கும். பாரம்பரியதா பரம்பரையா பரம்பரையாக பவஜல திபவன் மஜ்ஜனானாம் சம்சாரம் என்கிற கடல்ல மூழ்குவதே நமக்கு பழக்கமாயிடும். பாரம்பரியத்தோ பவஜல திபவன் மஜ்ஜனானாம் ஜனானாம். இப்படி கட்டப்படுற இந்த பிரிவினால துன்பமுட்ட நமக்கெல்லாம் அக்கறை யாரு? ஸ்ரீமன் நாராயணன். அந்த அக்கறையை கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்தது திருவாய். பாரம்பரியத்தோ பவஜல் திபவன் மஜ்ஜனானாம் ஜனானாம் பாரம். சம்சார கடலிலே பரம்பரையாக மூழ்கி அதே இயல்பாகக்கூடிய நமக்கு அந்த கடலிலிருந்து அக்கறை கரையை கொண்டு செலுத்தக்கூடியதானது இந்த திருவாய். பாரம்பரியத்தோ பவஜல் திபவன் மஜ்ஜனானாம் ஜனானாம். அந்த நாராயணன் கரையில் கொண்டு போய் சேர்க்கும். அந்த நாராயணன் கரை எங்க இருக்கு? அதான் ஒரு வேடிக்கை. அந்த கரை வெளியில இல்லை, உள்ளே இருக்கதான் பிரபம். இந்த கரை அது எங்கேயோ நாராயணன் இருக்க தேடிட்டு போக வேண்டாம். பிரத்யக் அப்படின்னா இப்படி பார்த்து பெருமாள் உள்ள இருக்க இங்கேதான் இருக்கா பெருமாள். இந்த பிரத்யேகிற வார்த்தை ஏன் தேசியம் சாதிக்கிறார்னா நிறைய விஷயம் இது இருக்கு. கொஞ்சம் நிதானம். இந்த பிரத்யேக அர்த்தம் சொல்லிச்சு நிறைய ஒரு அரசியல் காலத்தில் சொல்லுவான். பிரத்யேக் தனக்குத்தானே தோற்றப்படுது, நமக்கு தானே தெரியுங்கிறான். ஆனால் பிரத்யேக்கு பராக்குனா வெளில பார்க்கறது, பிரத்யேக்குனா உள்ள பார்க்கறது. நாம் எப்பொழுதும் நம்ம ஆத்மாவை பற்றி சொல்றச்சே கையில் இப்படி தான் வச்சிருக்கோம். நான் யார் தெரியுமா? ஏன் இப்படி திருப்பி தட்டுறோம்? உள்ள பார்க்கணும், நான் யார் தெரியுமா? அப்போது அதுக்காக பிரத்யேக்கு ஜீவாத்மாவுக்கு பேர். பிரத்யேக ஆத்மான்னு ஜீவாத்மா சொல்கிறோம். பிரத்யேக் உள்ளே பார்க்கணும். தனக்குத்தானே நான் எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த நான்கிறது இந்த ஏரியத்தில் இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியுது. இங்கே தான் நான் சொல்கிறேன். யார் நான் என்ன தெரியுமான்னு மார்க்க தட்டுறது. ஏன்னா ஏதோ ஒன்று எங்கள் ஊரில் கலைஞர் கருணாநிதியோட நான் நினைச்சா இங்கே தான் தட்டிக்கிறார். இல்லை, நான் என்கிற ஆத்மா இந்த பக்கத்தில் இருக்கு, உள்ளே இருக்கு.
அதனால அதை உள்ள இருக்கிறத பார்க்கணும். இது மின்னுருவாய் முன்னுருவில் வேதனாங்காய், இது முன்னுரு, இந்த உடம்பு வெளில தெரியறது, உள்ளுக்குள்ள பின்னுருவாய் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா, அந்த நாம தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது ஜீவாத்மா உள்ள இருக்கு, அது தனக்குத்தானே தெரியும். அது பிரத்யேக் அப்படின்னா, அது பிரத்யேக் இல்லை, அதோட சூப்பர் பிரத்யேக் ஒன்று இருக்கு. இதுதான் பெரிய வேதாந்த வேதம். தேசிய இந்த வார்த்தை அவர் தான் போட முடியும். உண்மையிலேயே நான் என்பது யாருன்னு கேட்டா, நான் என்பது பெருமாள். ஏன் அப்படின்னா சொல்லணும், அவசியம் சொல்லிடும்போது நிகழவே காலட்சேபம் பண்ண சொல்லலாம், கரெக்டாக இல்லை. அதாவது பிரம்மசூத்திரம் ஒரு சூத்திரம் இருக்கு, சராச்சரம் யபாசயஸ்தான் ஜபதே சோபாத்தா தத்பாவ பாவித்வா, அது வியாசருடைய சூத்திரம். சூத்திரம் சொல்லிட்டேன்னு பயப்படாது, ஒரு மேட்டர் ரொம்ப சிம்பிள் மேட்டர் தான். உலகத்தில் சாதாரணமாக ஆத்மா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரிஞ்சின்றவா பல பேர், தெரியாதவா இன்னும் பல பேர். அவள் என் உடம்பை தவிர இன்னொன்று இல்லைன்னு நினைக்கிறாள். அவள்லாம் கோவிந்தனை கூப்பிடு அப்படின்னு ஒரு கோவிந்தனை கூப்பிட்டாங்கன்னா, அந்த கோவிந்தன் என்கிற உடம்பு தான் இருக்குன்னு வச்சுட்டு, அதுக்குள்ளே விட்டு இன்னொன்று கிடையாது அவனுக்கு தெரியுது. ஆனால் கோவிந்தன் என்பது கோவிந்தன் என்று நாம் பார்க்கக்கூடிய 5 அடி உயரத்தில் கண்ணங்கரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன், மனுஷ உடம்பு உடையவன் நினைக்கிறான். மனுஷ உடம்பு தான் கோவிந்தன் நினைக்கிறான். கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சவன் சொல்கிறான், இல்லையா அந்த கோவிந்தனுக்குள்ளே இன்னொன்று இருக்குது, அந்த ஆத்மாவுக்கு கோவிந்தனை ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காரு. இந்த உடம்பு வேற, அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா வேற. ஆனால் இந்த உடம்ப கோவிந்தன் நம்ம சொல்கிற வார்த்தை, கோவிந்தன் கருப்பு, அந்த கருப்பை கூப்பிட படிக்கிறான். அந்த கருப்பை கூப்பிடுனா அந்த கருப்பு உடம்பை உடையவரை கூப்பிடுதான் அர்த்தம். இல்லை கருப்பு என்று உடம்பை சொல்லும்போது தான் அந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை சொல்றது அப்படின்னு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். இன்னும் ஸ்ரீபாஷமெல்லாம் காலக்ஷேபம் பண்ணினான்னா அவளுக்கு என்ன தெரியுது, இந்த உடம்பை இயக்கிறது இந்த கோவிந்தன் நாம் ஐடென்டிஃபை ஜீவாத்மாவா, இல்லை அந்த உடம்பையும் அந்த கோவிந்தனையும் இயக்கிறது வேற ஒரு கேரக்டர். அந்த வேற ஒரு கேரக்டர் யாரு? ஸ்ரீமன் நாராயணன். அதான் இப்போ இதை உடம்பை ஐடென்டிஃபை பண்ணி உடம்புக்குள்ள இருக்கிற கோவிந்தன் இந்த உடம்பு சொல்றதுன்னு சொன்னோம்னா, அந்த உடம்புன்னு சொல்ற வார்த்தை அந்த கோவிந்தனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அவனை இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை சொல்லும். அதில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா வார்த்தையும் பரமாத்மாவை தான் சொல்லும். இது மட்டும் அதில் ஞாபகம். மைக்குனாலும் நாராயணன் தான், ப்ரொஜெக்டர்னாலும் நாராயணன் தான், சிம்மாசனம்னாலும் நாராயணன் தான், கருணாகரன்னாலும் நாராயணன் தான், நீங்களும் நாராயணன். அதான் அதுக்கு அர்த்தம். இந்த அர்த்தம் தெரிஞ்சு கொடுத்தனா வேதாந்தம். இந்த அர்த்தம் நமக்கு தெரியுறதும். சுவாமி கருணாகர உபன்யாசம் போர்னு சொல்றாரு, பெருமாள் உபன்யாசம் போரா இருக்காது. அப்போ ஏன் சொல்றான்? அப்போ என்ன சொல்லிட்டா, அப்போ பெருமாள் வரைக்கும் போகாம கருணாகரன் வரைக்கும் எடுத்து விட்டான். இந்த அர்த்தத்தில் என்னன்னா கருணாகரன் புள்ளமா இருக்கா, புள்ளமையா அப்படிங்கிறான். அவன் அங்கேயும் போகல, உடம்போடு எடுத்துக்கிட்டான். ஏதாவது வார்த்தைகளுக்கு முழு வீச்சு பவர் பெருமாள் வரைக்கும் சொன்னான். கழுதைன்னு சொன்னாலும் நாராயணன் தான், ஜிம்மி நாயின்னு சொன்னாலும் நாராயணன் தான். எப்படி உபன்யாசம் பண்ணினா அவன் எல்லாத்துக்கும் அவன் தான் உள்ள பிரத்யேகாரன். அப்சல்யூட் பிரத்யேக நாராயணன். அப்சல்யூட் பிரத்யேக நாம் எல்லாத்தையும் சொல்றது இல்லை, பெரிய பெரிய பண்டிதாலும் சொல்றது இல்லை. ஏன்னா டயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறான். அது எப்படின்னு சொன்னால், இந்த ஊரில் உண்டு இல்லையா, எங்கள் ஊரில் புரியும். நான் பாம்பேயில் பார்த்ததில்ல. சில பஸ் இருக்கும், அது 19B ஒரு பஸ்ஸு டி நகர்லேருந்து ஈஞ்சம்பாக்கம் ஊருக்கு போவோம். அது ஒரு ஆஃபீஸ் வேலையை ஈஞ்சம்பாக்கம் வரைக்கும் போகணும்னா வேறு வழி கிடைக்கல, பஸ்ஸில் ஏறின அந்த காலத்தில். அதை அடையாளம் வந்து நிறுத்திட்டான். நிறுத்தினோடனே ரொம்ப போவோம். அந்த நடத்துகிற சண்டை ஈஞ்சம்பாக்கம் பஸ் 19B தானே, இங்கே நிறுத்திவிட்டு இதுதான் அடையாளம் தான் டிக்கெட் தருவேங்கிற, ஈஞ்சம்பாக்கம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன், நியாயமானு கேட்டேன். ஏன் நீங்கள் மூளை இருக்க முன்னாடி எல்லாம் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. அதை 19B கிராஸ் பண்ணி போட்டான். இது கட் சர்வீஸ், அடையாளம் வரைக்கும் தான் போகும். இது வந்து தெரிய வேண்டாமா? அப்போ என்ன புரிஞ்சுது, இந்த ஒரு வார்த்தை நாராயணன் வரைக்கும் சொல்லக்கூடியதாக இருந்தாலும் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் மேனேஜர் தீர்மானித்து இந்த 19B பஸ் அடையாளத்துக்கு தான் விடுவேன்னு அதோடு நின்றும். அதே மாதிரி வேதாந்தம் படித்தவா கூட நாராயணன் தான் எல்லா வார்த்தையும் சொன்னா கூட மாதிரி கிருஷ்ணன் வாங்குவோன்னு கூப்பிடுச்சு இந்த ஜீவாத்மாவோடு தங்க சொல்ல நிறுத்தரா. சரிதானே? இப்போ கேட்டேன், நீ பிரத்யேக உபன்யாசம் பண்ணி ஒரு பொடிச்சு ஊற்றி எவ்வளோ கஷ்டம், ரொம்ப சில விஷயம், அனாயாசமான விஷயம். இதுக்கு பந்த்வா பிரயோகான்னு டெக்னிக்கலாக சொல்லுவான். எம்பெருமானவரும் தேசிக்கணும். அவன் எல்லாருக்கும் தெரியாதான், எல்லாரும் கூட நாராயணன் தான் இருக்கான்னு தெரியும். ஆனால் அவர் சொல்றார், இவன் கெட்டவன் சொல்லும்போது நாராயணன் கெட்டவனாக இருக்க முடியாது.
இவன் கெட்டவன் நம்ம சொல்லும் பொழுது ஜீவாத்மாவோட நிறுத்துற அந்த வார்த்தையை டச் சர்வீஸ் 19B அடையாளம் நின்று போயிடுது. பிரேக் டவுன் ஆரம்பிக்கு டீனர்லேயே நின்று கொடுத்துரும். சில பேர் உடம்புல சரீரத்தோடையும் நிறுத்தி விடுற வார்த்தை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். அதனால் இந்த பிரத்யக் அப்படிங்கிறத ஏன் போடுறாங்கன்னா, இந்த திருவாய்மொழி மட்டும் இல்லைன்னா டிஆர் விஷயம் சொல்லுவார், திருவாய்மொழி மட்டும் இல்லைன்னா ஆழ்வார் நம்மாழ்வார் பிரபந்தம் இல்லைன்னா நாமெல்லாம் விசிஷ்டாத்வைதியாக இருக்க மாட்டோம். நாமெல்லாம் துவைத்திகளாக மாறி இருக்கலாம். மற்ற ஆழ்வார்கள் பாசனங்கள் தெரியாது. பெருமாள் வேறு நான் வேறு அப்படிங்கிறது கரெக்டான விஷயம். நாமெல்லாம் பேதவாதிகள். பெருமாள் வேறு நான் வேறு. ஆனால் பெருமாளும் நான் தான், நானே பெருமாள் அப்படின்னு சொன்ன வேண்டாம். அதுவும் நாம் சொல்கிறோம். என்னையா நீங்கள் எந்த கட்சியில் இருக்கு? பெருமாள் நீங்களும் வேறையா, பெருமாள் நீங்களும் ஒன்றா? பெருமாள் நாங்களும் வேறு தான். பெருமாள் நீங்களும் ஒன்றா? ஆமாம், பெருமாள் நான் ஒன்று தான். ஏன் புரிய முடியாது சொல்லி தொலைக்க மாட்டேங்கிறதுனா, பெருமாள் அவரை விட்டு தனித்து இருக்க முடியாதவர்கள் தான். நன்றாக நான் உன்னை என்று இதே கண்டாய். பெருமாள் இல்லாமல் நாம் இருக்க முடியாது. அபிருதக் சித்தம் வெள்ள நீர் செவையானும் நின்னனால் வேறில்லாமை. ஆழ்வார் பாடுறார், சிவபெருமானும் நீ தான். ஏன் தெரியுமா? நீ இல்லாமல் சிவன் கிடையாது. உன்னை விட்டு தனித்திருக்க முடியாது என்பதனால நீயே அவன் சொல்றோம். அதே சமயத்தில் நீ வேற அவன் வேற. இது மட்டும் ரொம்ப முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும். அத்வைதம் என்பது நாம் ஒத்துக்கிறோம். பெருமாள் இல்லாமல் நாம இல்லை. பெருமாள் ஒத்தந்தான் உண்டு, அவனை போல இன்னொருத்தர் கிடையாது. ஆனால் மற்றவர்கள் இருக்கா, அவன் போல இல்லை. அதெல்லாம் ஒப்பற்ற ஒத்தந்தான் உண்டு அப்படிங்கிற அத்வைதத்தை ஒத்துண்டு அந்த பெருமாளுக்கு நம்ம உடம்பாயினால பெருமாளை நம்முடைய ஒரே வார்த்தையில சொல்ல முடியும். அது நானே பெருமாள் என்று சொல்றதுக்கு அர்த்தம்னா என்னுடைய அந்தராத்மா பெருமாள். இதை மாதிரி ஒரு 10 பாட்டு ஆழ்வார் பாடியிருக்கார். கடல் ஞானம் செய்தேனும் யானே ஏறும், கடல் ஞானம் ஆவேனும் யானே ஏறும். அதுதான் பிரத்யக்காக பெருமாளை அனுசந்திக்கும். அந்த அனுசந்தானம் வந்து கொடுத்துருந்தா அப்புறம் உங்களுக்கு அமைதி நல்லா வரும். ஏன்னா உங்களுக்கு அந்தராத்மா பெருமாள் ஆகிட்டா, அதனால நான் தான் பெருமாள்டா. இப்போ பக்கத்தாத்துக்காரருக்கு அந்தராத்மா பெருமாள் தான். அதனால அவர் அடித்தா சத்தம் போட்டாருனாலும் பெருமாளே பெருமாளை சத்தம் போடுறார். ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு அமைதியாக இருக்குது. அதனால தான் சிவபிரகாசிகள் சொல்கிறார், நம்மளுக்கு பழகசாதி இது எழுதுகிறார் சிவபிரகாசிகாச்சு. என்ன விஷயம் கேட்டால், ஏன் அத்வைதம் சொல்கிறது வேணும்? பெருமாளும் ஜீவாத்மா வெவ்வேறுன்னு ஒன்று, எல்லாத்தையும் பெருமாள் வேறு ஜீவாத்மா வேறு சொல்ல வேண்டிய வேதம் தத்துவமசி அந்த பெருமாள் தாண்டா நீ ஏன் சொல்கிறது அப்படின்னா, அதுதான்ப்பா உனக்கு எல்லார்கிட்டையும் வேஷம் இல்லாமல் அன்பு வருவதற்கு முதல் பணி. அதனால அங்கேயும் பெருமாள் தான் உள்ள இருக்கார், இங்கேயும் பெருமாள் தான் உள்ள இருக்கார். அதனால் அவர் நம்மகிட்ட அவரோட சண்டை போடணும், நாமளும் அவரை விரோதிச்சுக்கூட அவர் அவளை தீர்ப்பணும். அப்படிங்கிற வரைக்கும் அமைதி கொண்டு போய் கொடுக்கும். எது? இந்த பிரத்யக்காக பெருமாளை உணர்ந்தால் அந்த பிரத்யக்கான பெருமானை காண்பிச்சு கொடுத்த ஆழ்வார் நம்ம அழகா 10 பாட்டு பாடிட்டார். நம்ம ஆழ்வார் பாடி விடுத்த திருமங்கி ஆழ்வாரும் பாடியிருக்கார். வடவரை நின்று இந்த கணபுரம் இடவகையை கொண்டதும் யாம். ஆழ்வாரும் பாடுறார். திருப்பதியிலிருந்து திருக்கடவுள் வந்து உட்காந்துருக்க பெருமாள் நான் தான் திருமங்கி ஆழ்வார் சொல்றார். ஒரே ஒரு துண்டுக்கிறார். ஆனால் ஒரு திருவாயில் பதிகம் முழுக்க ஆழ்வார் பாட்டு நம்ம ஆழ்வார். ஆகினால அந்த பிரத்யக்காக பகவானை அனுபவிக்க வேண்டியதை காட்டி கொடுத்த ஆழ்வார் அந்த பிரத்யேக பெருமாளை உணர வைத்தார். இந்த திருவாய்மொழியாகிற அமைதிக்கு அந்தப்புறத்தை நன்கு உணர்ந்தோமானால் அந்த திருவாய்மொழி நம்மை சம்சார கடலிலிருந்து பிரத்யேக்கான பெருமாட்டை கொண்டு சேர்த்து. தேவையா? கஷ்டமா இருக்கா? கஷ்டமா இருக்கு. என்ன பண்றது? வந்து உட்காந்து சொல்லுவோம். இல்லை இல்லை, ரொம்ப சின்ன விஷயம் தான். பிரத்யேக்கு பெருமாளுக்கு தான் பேர். ஏன்னா பராக் பார்க்குறேன்னு சொல்றது, கிளாஸ்ல பராக் பார்க்குறா, உபன்யாசத்துல பராக் பார்க்குறா, போர் அடிச்சா பராக் பார்க்குறோம். அந்த பராக்கே பார்த்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நான் பராக் பார்க்காம பிரத்யேக பார்க்குறோம். பிரத்யேகனா நம்ம ஆத்மா இல்லை, அந்த ஆத்மாவுக்கும் ஆத்மாவான நாராயணன். அவன் தான் நமக்கு சம்சார கடலுக்கு அக்கறை. அந்த சம்சார கடலுக்கு அக்கறை, சம்சாரத்தை மூழ்கி 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 சம்சாரத்தை மூழ்கிறது எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்ட நம்மை இந்த திருவாய்மொழி மூழ்காமல் அக்கறையில் கொண்டு போய் சேரும். ஆனால் அந்த அக்கறை தான் ரொம்ப வேடிக்கை. அக்கறை இக்கரையிலே பிரத்யக், அதை தெரிஞ்சுக்கிறதா பிரத்யக்ஷயேன்னா அது பிரத்யேகே நேரே கொண்டு வந்து நிறுத்தட்டும். எது? பிரதிநியதரமா சன்னிதானம் நிதானம். இதில் ஒவ்வொரு எழுத்துலையும் திருமகள் கேள்வனான திருமால் உட்கார்ந்தார். ஒன்றடியாய் திருமகளும் தானுமாய். ஆழ்வாரும் பாடுறார்,
உன்னுடைய திருமகளும் நீவே நின்ற சகில் விழா நிற்க பெருமானி நீரும் பிராட்டி சேர்ந்து இருக்கிறத பார்த்தேன். அப்படி லட்சுமி தேவியோடு எப்பொழுதும் கூடியிருக்கக்கூடிய பிரதிநியத ரமாசன, எந்த இடத்துல எந்த நிலையில் பெருமாள் இருந்தாலும் கூட லட்சுமியுடைய சந்நிதி இருப்பான், கூட இருப்பான். பிரதிநிய சந்நிதினா இருப்பட லட்சுமி கூடவே இருக்கக்கூடிய அனைத்துலகமுடைய அரவிந்தலோசனை தினைத்தனையும் விடாத திருமகள் அப்படி வச்சோம். எம்பெருமானோட எல்லா இடத்துலையும் காடோப குடானித்தே என்று எல்லா இடத்துலையும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய லட்சுமியோட கூடியதான நிதானம் பெரிய சொத்தான அந்த எம்பெருமானை நமக்கு காட்டி கொடுக்கட்டும். இந்த திருவாய்மொழி அப்படி திருவாய்மொழிக்கு மங்களம் முதல் ஸ்லோகம். சாரஸ்வதானாம் ஷடரி புபணிதி சாந்தி சுத்தாந்த சீமா மாயாம் ஆயாமினீபிஹி சுகுண விததிபிஹி பந்தயந்தி விந்தயந்தி பிரத்யக்ஷயன்னஹ பிரதிநிகதர பிரத்யக்ராரம் பாரம்பரீதோ பவஜலதி பவன் மஜ்ஜனானாம் ஜனானாம் பிரத்யக்ஷயன்னஹ பிரதிநியதரமாச நிதானம் நிதானம் என்று தொடங்கி 10 ஸ்லோகம் அவதாரிகா சாதிக்கிறார். அவதாரிக்கு உபன்யாசம் பண்ண அப்படி இருக்கும். அப்படின்னா நிறைய விஷயம் தெரியல. இருந்தாலும் அவதாரிக்க முடிஞ்சவன் இந்த புஸ்தகத்தை எப்படி அருளி செய்திருக்கார் சுவாமி தேசிகன். 1022 பாசுரம் திருவாய்மொழி இல்லையா? 1022 பாசுரத்துக்கு என்ன மெசேஜ்? உபன்யாசம் தேசிய சொல்றாரு. தேசிய சவால் கூட்டா வந்த திருவாய்மொழி 2 நிமிஷம் சொல்லிட்டு போனா உனக்கு சொல்லித்தரேன், 2 நிமிஷம் சொல்லிட்டு திருவாய்மொழி முடிஞ்சு போச்சு. ஒரே சென்டென்ஸ்ல திருவாய்மொழி முடிஞ்சு போச்சு. அது என்னன்னா தேவஸ்ரீமான் சொசித்தேகே கரணம், எவ்வளவுதான் திருவாய்மொழி சொல்றோம். 1022 பாசுரத்துல ஒரு செகண்ட்ல சொல்லணும்னா சொல்லிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஆச்சாரியம் எடுத்து கொடுத்து திருவாய்மொழிக்கு தேசிய மொழிகளுடைய பெரிய தொண்டு இந்த ஒரு வார்த்தை. தேவ ஸ்ரீமான் சொசித்தேகே கரணம் சொப்ராப்தேகே ஸ்வயமேவ சாதனதையா யோகுஷ்யமான ஸ்ருதோ என்று ரகசியத்திலே சார். சொப்ராப்தே எம்பெருமானை அடைவதற்கு வழி எம்பெருமானே. இது ஒரு பெரிய விஷயம். பிரத்யேக ஆயிடுத்து, பிரத்யேகில் தலை சுத்திட்டு இப்போ அடுத்தபடி 3 தலை சுத்துற விஷயம். பிரத்யேக்கு தலை சுத்தாம சொல்லிட்டு தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அடுத்தபடி ஒன்று, பெருமாளை அடைவதற்கு பெருமாளே வழி, உபாயம் பெருமாளே, உபேயமும் பெருமாள். இது அடிக்கடி நம்ம சம்பிரதாயத்தில் சொல்றேன், எத்தனை தடவை கேட்டோம். பிராபியமும் பெருமாளே, பிராபகனும் பெருமாளே, சாதனமும் பெருமாளே, சாத்தியமும் பெருமாளே, அடைவிப்பவனும் பெருமாளே, அடையப்பட வேண்டியவனும் பெருமாளே. இதுதான் சுவாமி அனைத்து உபரிடத்துக்குள்ளும் சொல்லித்தரது சுவாமி தேசிய ரகசியத்தில். தேவ ஸ்ரீமான் சொசித்தேகே சுவாமிதி காரணம் நீங்க சொல்றார். சொப்ராப்தேகே ஸ்வயமேவ சாதனத்தையா, பெருமாளை அடைவதற்கு பெருமாளே வழி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எத்தனை தடவை இங்க எத்தனை சுவாமி உபன்யாசம் இருப்பார். என்ன சொல்றா? பெருமாளை அடைவதற்கு பெருமாளே வழி. இப்போ சரணாகதி பண்றோம், சரணாகதி என்ன சொல்றோம்னு சுருக்கமா சொல்றான். அப்போ பக்தி யோகம்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த பக்தி யோகம் என்னால் பெருமாளை அடையலாம். அது எத்தனை ஜென்மா பண்ண முடியுமோ தெரியாது. அதனால இந்த பக்தி யோகம் ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ்ஸு. அதில் உட்காந்து அவஸ்தப்படாமல் பக்தியில் அசக்தம், அது 15 காம்பினேஷன் சொல்லியிருக்கா சுவாமி தேசிகர். 15 டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அவள் பக்தி யோகம் பண்ண முடியாதவள். அதில் நாம் கூட ஒருத்தர். அதில் நாம் என்ன பண்ணுறோம்? எங்களுக்கு பக்தி யோகம் பண்ணி உன்னை பெற முடியாது, அதுக்காக எம்பெருமானே நீயே அந்த பக்தி யோக ஸ்தானத்திலிருந்து எனக்கு மோட்சம் கொடுத்தோம்னு கேட்குறா. ஆகையினால சரணாகதி பண்ணுறவாளுக்கு பெருமாளே உபாயமாயிடுறார், அடையிறது பெருமாள். அதனால உபாயமும் உபயம் சிம்பிளாக எடுத்தா இது புரிஞ்சு கொடுத்தோம்னா. ஆனால் இது சரி வராதுன்னு ஒருத்தர். ஏன்னா பக்தி யோகம் பண்ணி பெருமாள் அடையவனுக்கு யாரையா உபாயம் இருக்கு. சரணாகதி பண்ணுறவாளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை சொல்லிட்டு நீயே தான் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்தி யோகம் பண்ணுறவாளுக்கு என்ன ஆகும்? அவளுக்கு பெருமாள் பக்தி யோகம் தானே அவன் பண்ணியிருக்கான். அவன் முயற்சியில் பக்தி தானே பண்ணலாம். அப்போது உபாயம் பெருமாள் இல்லையே, அவனுக்கு உபாயம் பெருமாளாக தெரியலையே சுவாமி. சரணாகதி பண்ணுறவாளுன்னு சொல்லிட்டு அவனே உபாயம் அவனே உபயோகம், அவனே உபாயம் தெரியறது ரொம்ப சிம்பிள் வழி வச்சுக்கோங்க. நாங்களாம் அடிக்கடி உபன்யாசத்தில் ரொம்ப உங்களுக்கெல்லாம் வேண்டாம் ரொம்ப வாசிச்சவா நிறைய காலட்சேபம் கேட்டுருப்பேன். இருந்தாலும் அதையும் சொல்லுவோம். அது என்னன்னு கேட்டால் ஆச்சாரியாலாம் இப்படி வச்சுருந்து உபன்யாசம் பண்ணுறான். உதிர்நதி உபரிடசு நிகூடமர்த்தம் சித்தே நிவேசிதம் அல்பதியாம் ஸ்வயம்னா பாஷ்யக்காரருடைய மூலம் இப்படி எழுதுங்க. எங்க
இதில் எழுதிருக்கார். காஞ்சிபுரத்தில் அப்படி தான் மூலவர் இருக்கார். திருவள்ளில் எழுதிருக்கார். உபதேசமுத்திரையோட தான் மூலவர் இருக்கார். உபதேசமுத்திரைக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால், ஒருத்தர் சொன்னார், பெரிய சாமியார் தாடி வச்சுட்டு ஏதோ ஒரு ஆனந்தான். அவர் சொன்னார், உலகத்தில் இது ஒரு விரல், இது ஒரு விரல், 2 விரல் இருக்குது. இது சின்ன விரல், இது பெரிய விரல். இதை பரமாத்மான்னு சொல்கிறா, இது ஜீவாத்மான்னு சொல்கிறா சின்னதை. இது ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்படின்னு ஆச்சாரியர் சொல்கிறார். சரியா எடுத்தேன். அதான் அப்போ சங்கராச்சாரியர் இப்படி வச்சுருந்தா சரி, ராமானுஜர் இப்படி வச்சுக்கலாம். அதுக்காக அவர் சொல்லிட்டார் உடனே. அதெல்லாம் ரொம்ப உள்ள ராமானுஜர் கைக்கு பிடித்தா இருக்கு. ஆனால் போட்டால் எல்லாம் கை தட்டி தான் போயிட்டார். ஆனால் ராமானுஜர் இப்படித்தான் இருக்கார். எங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் நடாதூர் ஆழ்வான் ராமானுஜர் சொந்த மருமான். யாருக்கு இந்த சிவாஜி சினிமா அம்மா எம்பெருமானார் அனுகிரகிச்சாரோ அவர் காஞ்சிபுரத்தில் பிரதிஷ்டை பண்ணினார் விக்கிரகத்தை. எம்பெருமானார் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அவர் பிரதிஷ்டை பண்ண விக்கிரகன் காஞ்சிபுரத்து பாஷ்யக்காரர். அவர் உபதேசமுத்திரையோடு தான் இருக்கார். சுவாமி தேசிகன் 74 ஸ்லோகம் வர்ணித்து பாடினார் எம்பெருமானாரை. அவரும் இந்த உபதேசமுத்திரை தான் கைகுப்பிண்ட கவலத்தில் பாடல. உத்கிருண்ணதியும் உபடசி நிகூடமர்த்தம் சித்தேரிவேசிதும் அல்பதிகம் சுயம்னா பஷ்யேம லக்ஷ்மணமனே என்று அந்த உன்னித்ர பத்ம சுபகாம் உபதேச முத்ராமன் இந்த உபதேச முத்திரையைத்தான் தியானம் பண்ணிட்டார். காரணம் அந்த காஞ்சிபுரத்து எம்பெருமானாரே பாதித்தில் சேவிச்சீங்க அப்படின்னு சாதிச்சிருக்கலாம். ஆனால் எம்பெருமானார் அப்படி உபதேச முத்திரையோடு தான் மூலவர் இருக்கார். அந்த உபதேச முத்திரையை எம்பெருமானார் எப்படி வச்சுக்கலாம்? இதுதான் பரமாத்மா, இதுதான் ஜீவாத்மா, இது ரெண்டும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறோம். அப்படி காண்பிக்கிறார். உங்களுக்கு ஒத்து வருமானு கேட்டோம். ஐயோ எங்களுக்கு தான் ரொம்ப ஒத்து வரும். இது ஜீவாத்மா, இது பரமாத்மா, ரெண்டும் ஒன்றா இல்லை, ரெண்டும் இருக்குது சேர்ந்து சொல்கிறது. அது ரெண்டும் ஒன்றா விட்டுன்னு தான் அத்வைதம் சொல்ல முடியும். அதுவே தப்பு. எக்ஸாம்பிள். 2வது ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இந்த கட்டை விரல் இந்த நுனி விரலை பிடிக்கணும், இந்த விரலை பிடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுன்னா இது எவ்வளவு பண்ணினாலும் முடியாது. அது வளைஞ்சு கொடுத்தா தான் முடியும். ஆனால் அவன் பெருமாள் அனுபவிச்சு தான் அவன் பெற முடியும். அதெல்லாம் அவனே உபாயம், அவனே உபாயம். அதுதான் எங்கள் ஒரு ஞானமுத்திரை சொல்கிறது. அதனால் எங்களுக்கு தான் வசதின்னு சொன்னான். ஓகே. ஆனால் அந்த இது சரணாகதியில் சரி சுவாமி, பக்தி யோகத்தில் என்னன்னு கேட்டான். அதுவா தேசிகன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாருன்னா ஞாபகம் சொல்லுவோம். வைகுண்ட லோகம் போகிறவனுக்கு சரணாகதியில்னா என்ட்ரியே கிடையாது. பிரபன்னா தன்யேஷாம் நதிசதி முகுந்தோ நேரம். சரணாகதி பண்ணாத போனால் வைகுண்ட லோகம் கிடையாது. என்ன சுவாமி குழப்பி, சரணாகதி பண்ணியும் வைகுண்டம் போகலாம், பக்தி யோகம் பண்ணியும் போகலான்னு. இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க? சரணாகதி பண்ணால் வைகுண்டம் கிடையாதுங்குது. பக்தி யோகம் பண்ணால் வைகுண்டம் போகலான்னு எப்படின்னா அது அதே கேட்குது. அந்த பக்தி யோகம் பண்ணுறவன் அவன் சரணாகதி பண்ணிட்டு தான் பக்தி யோகம். இந்த சரணாகதி பண்ணி பக்தி யோகத்தைனா நடத்தி கொடு, என்னால் பண்ண முடியாது, நீ பண்ணி கொடுன்னு பெருமாளை பிரார்த்திக்கணும். அதனால் அதுக்கு சரணாகதி அங்கமாக, அது அங்க பிரபத்தின்னு டெக்னிக்கலாக சொல்லுவார். பக்தி யோகத்துக்கு சரணாகதி பண்ணினார் என்று பக்தி யோகம் பண்ண முடியாது. அப்படின்னா புத்திசாலி இருக்கிறான். அவன் ஏன் பக்தி சரணாகதி பண்ணி பக்தி யோகம் எடுத்துருப்பான்? அவன் நம்மள மாதிரி சரணாகதி மோட்சமே வரக்கூடாது. அது அவன் தலைவிதின்னு திருக்குறந்தாண்ட வேடிக்கை சாதிப்பு. ஆனால் துவாரகைக்கு யாத்திரை போனோம் நாங்கள்லாம் 10 பேர். அவன் பஸ்ஸோட பூர்வாசிரமத்தில் அங்கே போனால் ஒரு சேட்ஜி இருந்தான். அந்த சேட்ஜி துவாரகையில் சத்திரம் வச்சுருந்தான். அவன் சொன்னான், சாமி நீங்களே தள்ளி பண்ணி சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம், அது அங்கே விறகு இருக்குது, இது சாவல் எல்லாம் போட்டு பண்ணிக்கோங்க, நான் இங்கே பண்ணி வச்சுருக்கேன், இதில் சாப்பிட்றவாலும் சாப்பிட்லாம். ஆப்ஷன் நம்ம கொடுத்துட்டான். அவன் தான் அரிசி தரணும், அவன் தான் பருப்பு தரணும், அவன் தான் விறகு தரணும். என்ன தள்ளி படிக்கிறவாளுக்கு, சாப்பிட்றவாளுக்கு சாதமே போடும். ஜோ சாகி அப்படி ஜெயிட்டான். திருக்குறந்தாண்டவன் அவரோட 2 பேர் 3 பேர் என்ன பண்ணினா, நாங்கள் தள்ளி படிக்கிறோம் விட்டான். மீதி பஸ்ஸில் வந்து 22 பேர், நீயே போடுப்பா, நாங்கள் எங்களுக்கு பாதகம் இல்லை சாப்பிடுவோம் அப்படின்னா, இவர் அடுப்பை மூட்டினார். ஒருத்தர் ஒரு சுவாமி மூழ்கினார், இன்னொருத்தர் தீர்த்தம் கொண்டு வந்தார் கடத்தில் இருந்து. இன்னொரு அடுப்பை பற்ற வச்சு என்னென்ன அது ஈர விறகாருனார், விசிறினார், புகையிறது விசிறினார், ஊதினார், அடுப்பு எரியறது, அரிசி உலஞ்சது வைக்க போடுச்சு, அவெல்லாம் வெத்தலை பால் போட்டு விட்டான். என்ன பண்ணுறது? அடாடா இப்படி தாண்டா பெருமாள்கிட்ட சரணாகதி பண்ணினா அவன் உடனே மோட்சம் கொடுப்பான். வெத்தலை பால் போட்டான், அதை சாப்பிட்டு இருக்கான். இது என்ன பண்ணி தீனி அரிசி குழு பருப்பு குழு வாங்கிட்டு ஊதி பண்ணுறேன்னு அவன் சாமான் தான் வாங்கிட்டு பண்ணுறது. ஆனால் சில பக்தி யோகம் பண்ணுறது. அதில் சுயமாக தனிப்படி சாப்பிட்றாலும் பக்தி யோகம் பண்ணுறவா, இன்னொருத்தர் போட்ட உடனே சாப்பிட்றா சரணாகதி பண்ணுறவான்னு வச்சுக்கோ. அதான் சுவாமி நான் எங்கே போனாலும் சரணாகி தான் நான் ஏன் சொல்லப்படுறேன். ஏதோ உடுப்பி இருக்குது,
ராமகிருஷ்ணா லட்சம் இருக்கு, ராமரை பார்த்தா ஆட்சி விஷயம். இந்த மாதிரி பக்தி அப்படிங்கிறத பக்தி யோகத்தை நன்கு நடத்தணும்னாலும் அதுக்கு சரணாகதி பண்ணலாம். சரண மோட்சமே வேணும்னா சரணம் டேரக்டாக பண்ணலாம். அப்படி இருக்கு. சில பேர் அதை கேட்குறா, சில பேர் அதை கேட்குறாங்கன்னா அவருடைய பூர்வ ஜென்ம புண்ணிய பாபங்களுக்கு ஏற்றபடி. இன்னைக்கு நான் வியாச பகவான் மோட்சம் போகல, இவ்வளோ புஸ்தகம் எழுதினார், நம்ம பாட்டு உட்காந்துட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்த நாமெல்லாம் சுவாமி அழிகர் வந்தார், ஆண்டவர் வந்தார், சரணாகதி பண்ண மோட்சம் போயிட்டான். அவனும் உட்காந்துட்டான். ஏன் உட்காந்துருக்கான்னு ஒரு பதவியில் உட்காந்துருக்கான். அது வரைக்கும் இருக்கணும். எனக்கு கூட இந்த கஷ்டம் இருக்குது. இந்த உபன்யாசம் போடுச்சுன்னா நைஸ் அப்படி எழுதி போயிடலாம். நான் முடியாது. ஏன்னா நான் போய் உபன்யாசம் கஷ்டம் பண்ணி பண்ணிக்கிறது நான் எழுதுவேன். அதை மாதிரி ஆச்சாரிய விஸ்வாச்சாரியாக விதிசிவமுகாக சுவாதிகார உபருத்தாக. அவள் பதவி இருக்கிறதுனால முடிவு உட்காந்துருக்கேன், எல்லாம் தெரியும். அப்போ முதலாளி ஆப்ஷன் கொடுக்காது போயிட்டுமே கஷ்டப்பட்டு. இந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம பூர்வ ஜென்ம புண்ணிய பார்ப்போம், ஆச்சாரியால் இருக்கிறோம், பெருமாள் பார்க்கணும், எல்லாம் சேர்ந்து வரணும். எதுவாக இருந்தாலும் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. ஆக சரணாகதி பண்ணாமல் பெருமாளை பெறவே முடியும். அதனால் தேசிகன் சாய்க்கிறார், பிரபன்னாத் அந்நேஷாம் ந திசதி முகுந்தோ நிஜ பதம். அப்போ சரணாகதி இல்லை என்றால் நீ பக்தி யோகம் பண்ணினாலும் பக்தி யோகம் நடக்காது. சரணாகதி பண்ணினும் ஒரு சரணாகதியோட மோட்சம் ஆகிடும். பக்தி யோகம் பண்ணுறவனுக்கு சரணாகதி எவ்வளோ பண்ணணும்னு தெரியாது வேறு. ஏன்னா நடுவில் ஹிண்டன்ஸ் இருந்தாலும் பக்தி யோகம் உடனே சரணாகதி பண்ணணும், ஐயோ காப்பாற்றுவாங்க. அதை சொல்லோடு இல்லை, பலாப்பழம் திருத்துறவன் பிசின் ஒட்டிக்க நல்ல நிலை கை வைக்கிற மாதிரி பக்தி யோகம் பண்ணுறவன் எப்போ கன்ஃபியூஷன் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் ஒரு சரணாகதி பண்ணும். அதனால் பக்தி யோகம் பண்ணுறவனுக்கு இப்படி அத்தனை இன்ஃபினிட் சரணாகதி. நாங்கள் அதுக்கு குடிமீன் ஒரு குடிமீ, கிராப்புன்னா இன்ஃபினிட் குடி, எவ்வளோ ஒன்று. அந்த மாதிரி பக்தி யோகத்தில் அவ்வளவு இருக்குது சரணாகதியில். ஆனால் சரணாகதி இல்லாமல் பக்தி யோகம் இல்லை. அதனால் பெருமாளை பெறுவதற்கு பெருமாளே உபாயம், பெருமாளே உபாயம். இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் வேதங்கள் உபயோகித்து சொல்றது. எங்கள் ஆழ்வாரும் 1102 பாட்டில் இதைத்தான் சொன்னார். தேவஸ்ரீபான் சுசித்தேகே கரணமிதி வதன்னேகவர்த்தம் சகஸ்ரே. தாத்பரியத்தில் அப்படி ஸ்லோகம் இது. திருவாய்மொழி தாத்பரிய ரத்னத்தை அப்படியே நினச்சி கொடுக்குறார். முதல்ல சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. ஒரே சென்டென்ஸில் திருவாய்மொழி சொல்லணும்னா எம்பெருமானை திரியப்பதியான எம்பெருமானை பெறுவதற்கு ஸ்ரீயப்பதியான எம்பெருமானே வழி என்ற ஒரே அர்த்தத்தை தான் ஆழ்வார் 1000 பாசுரத்தை அருளி செய்தார். இதான் தாத்பரியம். திருவாய்மொழி தாத்பரியம்னா வெளில போய் தைரியமாக சொல்லிடலாம். முடிஞ்சு போச்சு பண்ண நடைமுறை. இதோட தேவஸ்ரீ பான்ச சித்தேகே கரணமிதி வதன்னி ஏகவர்த்தம் சகஸ்ரே. ஆனால் அப்பதான் அடுத்தபடி தேசியம். இந்த திருவாய்மொழி ஆழ்வார் பாடினாரே. ஒரு பெரிய குவிஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கு, பெரிய திருமொழி இருக்கு. முதல் திருமொழி வாழ்ந்தேன், அடுத்த திருமொழி வாலி மாவலத்து. அது அடுத்த திருமொழி அதுதானா இல்லை வேற சுவாமி அங்கன் ஞாலமஞ்சான்னு ஒரு ஆளரையா அப்புறம் பாடினாரா? எது முதல்? இந்த வரிசையில் தான் திருமங்கையாழ்வார் பாடினாரா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுங்க? ஏன்னா ஆழ்வார் 2ஆம் பாட்டிலேயே திருக்குழந்தைய பாடுறார், அப்புறம் தஞ்சாவூரை பாடுறார், மறுபடியும் குழந்தைய பாடுறார், அப்புறம் நேராக மதுரையை போய் பாடினார். அது நெடுக்கிறவெல்லாம் பாடிக்கவே மாட்டாரா? பாடாமலே போனாரா? இல்லை அப்புறம் திரும்பி வரிசையை பாடுறேன்ட்டு போனாரா? இது எப்படி சுவாமின்னு கேட்டார். இந்த திருமொழிக்கு அடுத்தது இந்த திருமொழின்னு சொல்ல முடியும். சேர்ந்தாப்புல 3 திருமொழி பாடுறார் திருமணி நகரப்படுது. ஒரு திருமொழி பாடிட்டு நாச்சியார் இப்படி மறுபடியும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு வீட்டில் இன்னொரு திருமொழி பாடிட்டு. இப்படியே இந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பாடினாரான்னு கேட்டால் இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அனங்கராச்சார சுவாமியை கேட்டேன். அவர் ஒரு வார்த்தை தான்ப்பா பூர்வே பாச்சா ஏதோ முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் சொல்லிக் கொண்டு அதுக்கு அத்தாரிட்டி அவ்வளோதான். ஆனால் திருவாய்மொழி இப்படி யாரும் வன்பு பண்ணது. இந்த திருவாய்மொழிக்கு அப்புறம் இந்த திருவாய்மொழி தான் ஆழ்வார் சாதிச்சார். ஏன்னு கேட்டால் அப்படி அந்தாதியாது எது போட்டிடும் அடுத்த திருமொழி. இவர் 10 வீடேன்னு முடிச்சார் முதல் பதியத்தை, வீடு மின்முற்றும் அடுத்த பதியம். அதில் என்ன எடுத்து திருவாய்மொழியில் யாரும் சொல்ல இந்த பாட்டுக்கு அப்புறம் இந்த பாட்டு, இந்த பதியத்துக்கு அப்புறம் இந்த பதிகம் என்பதெல்லாம் சந்தேகமே கிடையாது. நான் முடிச்சுட்டேங்கிறச்ச பிறந்தார் உயர்ந்தே உயர் வர உயரணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாட்டு ஆழ்வார் பாடினார், அது தொலைஞ்சு போயிடுத்துன்னு யாரும் சொல்ல முடியும். அப்படி ஒரு பிரபந்தத்தை எழுதிய பெருமை நம்ம ஆழ்வார் ஒருத்தர் தான். இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு சிக்கல் வந்துடுது. ஒரு பாட்டு பாலனாய் எழுதுன்னு சொல்லி 4ஆம் பத்தில் 2வது பதிவு, 2ஆம் பதிவு முழுக்க ஒரே கதல் அழுது. என்ன அழகுனா அம்மாழ்வார் ஒரு பெண்ணாக
நினச்சிட்டு நம்மாழ்வாருடைய தாயார் தன் தோழிகள் சொல்கிறேன், இதை பொண்ணு ரொம்ப படுத்துறது, நீ ஒரே அழகுது அப்படின்னு. அழுத என்னத்துக்கு அழகுது? ஒன்றும் இல்லை, துளசி வேணும்னு அழுது. என்ன பெரிய விஷயம்? கோயிலில் கேட்டால் துளசி நிறைய தரும். அதுவும் கோயில்களில் துளசி அள்ளி அள்ளி கொடுத்துருவோம். ஏன்னா டிஸ்போஸ் பண்ண வேண்டியது, ஆழமிட்டான்னு கொடுத்துருவோம். அந்த துளசி நாம என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியும். அதனால் துளசி எவ்வளோ தான் சாப்பிட்றது, எவ்வளோ தான் வச்சுக்கிறது, கீழே போடுறதே, காலையில் மிதிக்க முடியாது, குப்பையில் போடுறது அப்பச்சா. அது நாச்சியார் கோயில் கூட அழுவினா போயிட்டு நாச்சியார் கோயிலில் துளசி அழுவியும் கொண்டு கொடுத்துருவோம். ஆளுக்கு இவ்வளோ ஒரு கட்டையை கொடுத்து வச்சுருக்கு. இந்த குழந்தை என்ன பண்ணி தொழிலாக அரிசி சாப்பிடுங்க. அந்த குழந்தை துளசி கேட்டால் அது ஏற்றி கவலைப்படுறேன். அந்த குழந்தை பெண் குழந்தையுடைய அம்மா கேட்குறான். 4ஆம் பத்து 2ஆம் பதிகம் பண்ணி அம்மா சொல்கிறா, காவலம் அதில் துளசி கொடுத்துடலாம். இது என்ன சொல்கிறது? அந்த எம்பெருமான் 7 உலகத்தையும் விழுங்கிட்டு ஆலையில் பள்ளி கொண்டிருந்தானே, அப்போ காலில் போட்டுட்ட துளசியை அந்த ஆலையில பள்ளி கொண்டிருந்த பெருமாள் திருவள்ளி இருந்த துளசியை போட்டான்னு கேட்குது. அதுக்கு நான் எங்கே போகணும்? அந்த பெருமாள்கிட்டே ஒரு கோயில் இல்லையா? பாபுஜின்னு எங்கள் உறவுட்டாரு மதுரையில் சாரா இருக்கு. கொஞ்சம் அவருடைய பிள்ளை மூத்த பிள்ளை கொஞ்சம் அப்பா இருந்தால் அப்புறம் 3-4 வருஷம் கழிச்சு வந்தான். அங்கே சரியாக சாதம் போடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா வந்து வந்தான். இங்கே சேர்ந்து வந்துடுவான். இந்த 4 வருஷம் என்னென்ன ஸ்வீட் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணி போட முடியும். சின்ன என்னடா இது எப்படி? இப்போ அன்றைக்கி அப்போ நான் சாப்பிடல, இந்த வந்து என் தம்பி தானே சாப்பிட்டாங்க பண்ணி போடுறது. அந்த மாதிரி அன்றைக்கி இருக்கிற துளசியை கொண்டாலும் என்கிட்ட போடுற அவர்கிட்டே இருக்காரு. அதுக்கு தான் நான் கவலைப்படுறேன். அந்த மாதிரி வரிசையாக மறுபடியும் ஆகிறதுனா அது கொடுக்கலன்னா திரிவிக்கிரமாக உலகத்தை அளந்த போது இருந்த துளசியை கொண்டாங்க. அது இல்லைன்னா தண்டகாரன் சண்டை போட்ட ராமிரான் துளசியை கொண்டாங்க. இதெல்லாம் எங்கே போகிறதுன்னு அழகான். இப்படி இந்த பாலநாய் முழுக்க ஒரே சோகம், துயம். கிடைக்காத ஒரு விஷயத்தை கேட்டு இந்த பெண் வருத்தப்படுறதை சொல்லி அது துயரப்பாசம். 4ஆம் பத்து 2ஆம் பதி 3ஆம் பதி கோவாயால் பொருட்டு ஏற்றின விடுத்தாங்க. அதில் ஆழ்வார் அப்படியே ஆனந்தமாக பாடுறார். பூசும் சார்ந்த நெஞ்சமே புனையும் கண்ணி அணுகிறேன். ஒரே மாதிரி சந்தோஷம். ஒரு 10 பாட்டு ஒரே டிப்ரெஷன், அடுத்த 10 பாட்டு ஒரே சந்தோஷம். ஏன் இப்போ ஆழ்வாருக்கு அந்த 10 பாட்டுக்கு இந்த 10 பாட்டுக்கு நடுவில் என்ன நடந்தது? திருமங்கை ஆழ்வார் பாசுரம் வந்தால் கேள்வி கேட்க முடியாது. யார் நமக்கு அதுவே சந்தேகம், இந்த 6 தான் வந்துதான் இல்லையான்னு சந்தேகம். இதில் நம்ம ஆழ்வார் பாசுரம் இந்த 6 தான் வந்துருக்குங்கிற சந்தேகமே கிடையாது. போன திருவாய்மொழிக்கு இந்த திருவாய்மொழிக்கு என்ன தொடர்பு? சின்ன வயசில் தேவநாதத்தில் நானும் ஐடியர் வரலாறு ஒரே வயசு காலத்தில் நாங்கள் 5 நிமிடம் ஒத்துமையாக இருப்போம், 5 நிமிடம் சண்டை போட்டுப்போம். அது நடக்கும். அங்கேயே சின்னம்மாவை சாரதான அப்பா மாமா கேட்பேன், வேற என்ன காலம் நடக்கிறது, கிருஷ்ணிதா கணவன் இந்த காரணமான்னு கேட்பேன். அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்குது. இது மாதிரி ஆழ்வார் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் போயினாடி அந்த சந்தோஷமாக இருந்த ஆழ்வார் அடுத்தபடி தமான துக்கத்தில் இருக்கார். இப்போ துக்கத்தில் இருந்த ஆழ்வார் ஆனந்தப்படுறார். இது எப்படி சுவாமி பாசம்? நடுவில் என்ன நடந்தது? இதுக்கு அதுக்கு என்ன சங்கதி, கனெக்ஷன் கேட்டார். எந்த பேச்சு ஒரு சங்கதியோடு இருக்கணும். அப்படி நிர்பந்தம் கிடையாது. அரசியல்வாதிகள் பேசுறதுலாம் சங்கதி கிடையாது. நல்ல புஸ்தகம் இருந்தாலும் சங்கதி இருக்கணும். அதுக்கு சங்கதினா கனெக்ஷன். வாட் இஸ் தி கனெக்ஷன் பிட்வீன் தட் அண்ட் திஸ்ன்னு கேட்டான். எம்பார்னு ஆச்சாரியர் திருவாரூர் பெரிய எக்ஸ்பர்ட் ராமானுடைய கசின் பட் கோவிந்த பட் அவர் என்ன பண்ண, அவரை போய் கேட்டான். அவர் சொன்னார் அசங்கதிரேவ சங்கதி. அவர் என்ன சாய்ச்சா, வேறு கனெக்ஷன் இல்லாமல் இருக்குதாண்டா கனெக்ஷன். கனெக்ஷன் இல்லாதது ஒரு கனெக்ஷன். நம்ம சம்பிரதாயத்தில் ஒரு வேடிக்கை, ஆப்சன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ஸ். அபாவும் பாவம். கனெக்ஷன் இல்லாத ஒரு கனெக்ஷன் தான் அப்படின்னு அனகராச்சார சொல்லுவதை கேட்டான். நான் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போடுறதுக்கு நீங்கள் வரணும், எம்மதமும் சம்மதமும் நீங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் என்ன, அது எனக்கு சம்மதம் இல்லையே, நான் வரல. பெரியவா அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா, ஏன்னா அதுக்கு எனக்கு சம்மதம் இல்லைங்கிற மதம் உனக்கு சம்மதமாக தான் இருக்கணும். ஐயோ தலைவிச்சு போயிட்டான். என் மதமும் சம்மதம் எப்படி சொல்ல அந்த மாதிரி இருக்குல்ல. இல்லை சுவாமி அசங்கத்திலே வந்து நான் கனெக்ஷன்லெஸ்னஸ் இஸ் கனெக்ஷன்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன அர்த்தம்? ஆழ்வார் உணர்ச்சிகரமாக பாடுறார். பாயிண்டே குறைச்சி இல்லை ஆத்துக்காரி கொண்டாடிட்டு இருக்க திடீர்னு வைக்கிறார். அதுக்கெல்லாம் கேட்டால் உண்மை. ஆத்துக்காரி பேசி வச்சு டேப்பர் கார்ட் பண்ணி போட்டு அதுக்கப்புறம் சங்கதி இருக்குன்னு பார்த்தா ஒன்றும் தேராது. மாதிரி சங்கதி இருக்குன்னு சொல்லப்படாது. சங்கதி இல்லாமல் இருப்பது ஆழ்வாருடைய அந்த லவ் அப்படிங்கிற பகவான் உள்ள பக்திங்கிற காமன் ஸ்ட்ரீம் உள்ள ஒரு அதுதான் சங்கதி அப்படின்னு அவர் சாய்ச்சார்னு சொல்கிறார். ஆனாலும் கூட அதை ஒரு வேடிக்கைக்காக சாய்ச்சார். உண்மையிலே ஆழ்வார் அப்படி இல்லை, ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி தான் பாடி. ஆழ்வார் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி பாடினார்னா ஆழ்வார் இதை எழுதுவோம், இதுக்கப்புறம் இதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதை எழுதுவோம்,
அப்படின்னு திங்க் பண்ணி எழுதுனா எழுத ஸ்பான்டேனியஸ் அவுட்பூரிங் தான். ஆனால் அவர் ஸ்பான்டேனியஸா அப்படி சொன்ன போது கூட அது ஒரு கோஜண்டா வரும்படியாக ஒருத்தன் சங்கல்பம் பண்ணினான். அது ஹயக்ரீவன் வேறு. நாம் உளறினா கூட கோஜண்டா வரும்படியா பண்ணுவோம் ஹயக்ரீவன். அவனுக்கு நம்ம கடாட்சிக்கணும் தோல்வித்துனான். நாம் எவ்வளோதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்தாலும் எல்லாம் மறந்து போய் கோஜன்சி இல்லாமல் பேசுவோம். அவர் அனுகிரகம் பண்ண மற்ற ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம்ச்சா என்று கீதையில் வார்த்தை. நான் சொன்னா தானே ஞாபகம். உன்னியாசம் பண்ணேவரை திடீர்னு மறந்து போயிடுது மச்சினி பேர் அப்படின்னா. மச்சினி பேர் மறந்து போனால் ஆற்றுவா சாப்பாடு கிடைக்கும் மறந்துக்கிறோம். எப்படி மறந்துன்னு தெரியலையே. நான் வேற ஒன்றும் இல்லை சுவாமி, அது தலைவிதி ஹயகிரிவன் பண்ண வேலை. அதனால ஆழ்வார் அவர் உணர்ச்சி அப்படியே பக்தி உணர்ச்சியில் அப்படியே சொல்லிட்டே போறார். ஆனாலும் கூட அது ஒரு அழகான சீக்வன்ஸ் வரும்படியாக பகவான் சங்கல்பிச்சார். அப்படி சீக்வன்ஸ் இல்லைன்னா இந்த கிரந்தத்தை நாம் மதிக்க மாட்டோம். அதனால் சுவாமி தேசன் பெரிய பாடுபட்டு இது ஒரு சீக்வன்ஸில் அமைஞ்சிருக்குன்னு காண்பிக்கிறார். தான் அவருடைய பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த 130 செய்கிறார். என்னன்னா முதல்ல ஒரு விஷயம், தேவஸ்ரீமான் ஸ்வசித்தேகே கரணமிதிவதம் ஏகமர்த்தம் சகசிரே. ஒரு அர்த்தம் தான் சொன்னார். அவனை பெறுவதற்கு அவனே வழி என்ற ஒரு பொருளை சொல்ல அதை விளக்குவதற்காக 10 டாபிக்ல அதை டிவைட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினார். சேவியத்வாதீன் தசார்த்தான் பிரதைக சதகைகி பக்தி தஸ்தாபனார்த்தான். அவனை பெறுவதற்கு அவனே வழி என்கிற கருத்தை நிலநாட்ட 100 பாட்டில் ஒரு தீம் வச்சு 10 படிக்கட்டு கட்டி இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாரு ஆழ்வார். அது எப்படின்னா, ஒரு மனுஷன் நாம நம்மை அடைவிப்பவனாகவும் அடையப்பட வேண்டியவனும் ஒருத்தர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஒருத்தன் அடையப்பட வேண்டியவனா இருக்கணும்னா அந்த ஆள் ரொம்ப பெரிய ஆள். இல்லைன்னா அவன்கிட்ட ஏன் போய் இருக்கணும். சுவாமி நான் 7 நாளாக உங்கள் காத்து வாசலுக்கு வந்தேன்னு யாரும் நம்மள்ட்ட சொல்கிறாரு. நான் 7 நாளாக அழிக்கிற பார்க்க காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் முடியும். அது ஞானம். ஆகையினால சேவியத்துவம் அப்படின்னு இருந்தால் தான் அவன் அடையப்பட வேண்டியவனா. வணக்கத்துக்குரியவராக இருந்தால் இருப்பதெல்லாம் உபேயமாக இருக்கணும். அதனால் ஆழ்வார் பெருமாள் உபேயம் என்று காண்பிப்பதற்கு அவர் வணக்கத்துக்குரியவர் என்று முதல் 100 பாட்டாக காண்பிச்சார். இதுதான் சுவாமி தாத்மீக உரிய தாத்பரியத்தை சமாச்சாரம். திருவாய்மொழி எப்படி அழகா டிசைட் பண்ணி இன்னன்னு காமிச்சு போயிட்டார். ஒரு ஸ்லோகம், சேவியத்வா சேவியர் எம்பெருமான் வணக்கத்துக்குரியவனாக இருப்பதால் உபேயம். வணக்கத்துக்குரியவனா கூட போயிடுவாடா. அங்கேருந்து ஒருத்தர் சொன்னார், அந்த பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னு கேட்டா, அது குடும்பி வச்சுருக்கு. அது என்ன குடும்பி வச்சுட்டா, குடும்பி வச்சுட்டா சேவிக்கலாம் சுவாமி, யார் கொடுத்தா நடத்துறது. அது சுவைக்க முடியாது. அது ஜம்மு தோனி மாதிரியோ இஷாந்த் சர்மா மாதிரியோ கிராப் வச்சுருந்தா தான் பிடிக்கிறது. இது போக்கியமா இல்லை. சுவாமி சேவியமா இருக்கார். ஆச்சாரமாக பணம் திரும்ப இருக்கார். குடும்பி வச்சுட்டு சாட்சாத் பாஷ்யக்கார மாதிரி இருக்கா. நான் அதை சேவிக்கிறேன், குடும்பி வச்சு சேவிக்கிறேன், கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன். போக்கியத்துவம் இல்லை. அது ஒன்றுமே இல்லாமல் கிராப் வச்சுட்டு அது பாட்டுக்கு ஹோட்டலில் செர்வராக இருந்தால் கூட போக்கியமாக இருக்கார், ஹீரோவாக இருக்கார். அதெல்லாம் போக்கியத்துவம் இல்லை. சேவியத்துவம் இருக்கிறதெல்லாம் போக்கியத்துவம் இருக்குன்னு கேரண்டி கிடையாது. சேவியனா இருந்தால் அடையப்பட வேண்டியவன் சேவியனா இருந்தால் மட்டும் போராது, போக்கியனாகவும் இருக்கணும். அதனால் எம்பெருமான் ரொம்ப டேஸ்டி சுவைக்க உரியவனா இருப்பான் என்று அடுத்த 100 பாட்டில் 2ஆம் பத்தில் காண்பிச்சார். திருவாய்மொழி மூணு ஒரு சுருக்கமாக சொல்லணும்னா எப்படி சொல்றது, தேசியமாக சொல்லணும். தாத்பரியத்தாவளிக்கு ஈக்குவலாக ஒரு கிரந்தம் கிடையாது. ஏன்னா திருவாய்மொழியை கொண்டு அவர் சின்னம்மாள் கடிகாசனம்மாள் ஆதிவன் ஆச்சாரியர் சாய்ச்சார். வேதாந்தங்கிறது காட்டியார். அதை கொண்டு உங்கள் கையில் விட்டுட்டு நீங்கள் தொட்டு விளையாடலாம் குஷியா. அப்படி பண்ணினேன்னு எதிராக நாட்டில் சாய்க்கிறோம். அந்த மாதிரி திருவாய்மொழி போட்டு புணர்ச்சி வெள்ளமாக போகிறது. அசங்கதிரேவ சங்கதி இல்லை, விசேஷ சங்கதி இருக்கு. சங்கதி விசேஷேன விசிஷ்ட கிரமம்னு சுவாமி பெருமானார். அவர் அடுத்தபடி போக்கியமாவார், சுவைக்க உரியவனாக இருப்பார். இதுதான் 2ஆம் பத்து முழுக்க சொல்லணும். அதனால அடையப்பட வேண்டும். 3ஆம் பத்து ஆள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருப்பார். ஆள் ரொம்ப அடையப்பட வேண்டிய வணக்கத்துக்குரிய இருப்பார். ஆனால் அவரை தடவ முடியாது, தொட்டு பார்க்க முடியாது, அப்டிராக்டாக இருப்பார்னா எப்படி உபயோகத்துவம் வர உங்களுக்கு தெரியுமோ இது. என்ன பண்ணா டெட்ரா பேக்கில் கொஞ்ச நாளைக்கு கோகோ கோலா டெட்ரா பேக் பாக்கெட்டில் அப்புறம் நிறுத்திட்டான், மறுபடியும் பாட்டிலே போட்டான். இது ஏண்டான்னு கேட்டால் அவன் சேல்ஸ் வேலையை சொன்னான். அந்த
பாட்டில் இருந்ததுன்னா சாப்பிட்ருக்கோம், கீழே உள்ள பாக்கி இருக்குன்னு என்ஜாய் பண்ணுவாளாம். டெட்ரா பாட்டில் இருந்தால் என்ன சாப்பிட்டோம் உள்ளே போயிடுவோம். அதனால இல்லை. அதுதான் சுவாமி தேசிகர் போக்கியமாக இருந்தால் மட்டும் போகாது, சுபதன்மை போகாது, நல்ல உடம்போட கான்கிரீட்டாக போகாது. இது வேதாந்தத்தில் பெரிய விஷயம். எம்பெருமானுக்கு உள்ள தனி குணம் என்னன்னா அவருக்கு திவ்யமங்கலம் விக்கிரகம். இப்பெல்லாம் வேதாந்தினா பெருமாளுக்கு உடம்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் வேதாந்தின்னு நினச்சிக்கிறார். அதெல்லாம் சூட வேதாந்தி. வேதாந்தினா பெருமாளுக்கு திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தோடு இருக்கான். அதாவது வைகுண்டம் போன அத்தனை பேருக்கும் பகவான் தன் திருவடியை தள்ள வச்சு கோசி கோவா இருக்குன்னு கேட்குறான். அகம் பிரம்ம, நான் தான் நீர் சொல்லணும். அப்பா நான் தான் நீ தான் நான், நீ இல்லாமல் நான் இல்லை, நான் இல்லாமல் சொல்கிறான்னு தெரிஞ்ச உடனே குழந்தை முதல்ல தேசிய ஸ்லோகத்தை சொல்றதை கேட்ட வைதிக அப்பா அம்மா சந்தோஷப்படுறாங்க. அப்படி சொல்லுமா இல்லை குழந்தை முதல்ல டிங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் சொன்னோடனே சந்தோஷப்படுறாங்க. அதனால சுபதனு விபவா திவ்யமங்கல விக்கிரகத்துடன் இருப்பதால் பேர். திருவாய் 3ஆம் பத்து முழுக்க எம்பெருமானுடைய திருமேனியுடைய பெருமை அந்தஸ்தோபதேசம் ரொம்ப சுத்துறாங்க. பாஷ்யக்காரன் வேதாந்த சாரத்தில் அடிச்சு தள்ளுறாரு, ரொம்ப அழகாக சாய்க்கிறார். நம்மளுக்காவது உடம்பு இல்லாமல் இருக்கும், பெருமாளுக்கு உடம்பு இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. அதெல்லாம் பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ரொம்ப சீக்ரெட் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம வைகுண்டம் போயிட்டோம், வைகுண்டம் போயிட்டா நம்ம உடம்போடு இருக்கணும்னு ஆர்ட் பண்ணால் உடம்போடு இருக்கலாம். உடம்பு வேண்டான்னா அப்படியே ஆத்மா மட்டும் ஃப்ளோட் பண்ணிடும். சசரீரனாவும் கைங்கரியம் பண்ணலாம், சரீரம் இல்லாமல் இருக்கணும். யார்? நாம வைகுண்டம் போடுறோம். வைகுண்டத்தில் உட்காந்துருக்காரு பெருமாள். அவர் என்ன பண்ணலான்னா அவரை கூட சரீரத்தோடு இருக்கணும். ஏன்னு கேட்டால் வரவனுங்கள்லாம் தள்ள காலை வச்சு யாருன்னு கேட்கணும். ஆனால் பரமாசுதேவன் சரீரம் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. நாமளாவது சரீரத்தை ஒரு நாளைக்கு வேண்டான்னு விட்டுடலாம். சுத்த சத்துவமான சரீரம் கூட வேண்டான்னு இருக்கலாம். ஆனால் அவன் கதி அப்படி இல்லையா. அதனால சுபதனமி பவா, இது ரொம்ப உயர்ந்த ரகசியம், வேதாந்த ரகசியம். பெருமாள் சரீரம் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. நீங்களும் நானும் நினைத்தால் ஆட் பண்ணி வைகுண்டம். அதனால அப்பேற்பட்ட சுபமான திவ்ய வைகுண்டத்தில் பரவாசுதேவனுக்கு என்ன திருமேனியோ அதுதான் திருவேங்கடமுடையான் திருமேனி, அதுதான் ரங்கநாதன் திருமேனி, அதுதான் மாலவன் திருமேனி, அதுதான் பிரதிஷ்டப்பட்ட பெருமாள். அதனால சுபதனு விபவம், அவருடைய சுபதனு திவ்யமங்கல விக்கிரகம்னு பேர் இருக்கு. இதை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லிடுவோம். பெருமாள் விக்கிரகத்தை 2 திவ்யமுறா மங்களமுறா. அதை இன்னும் அழகாக சுபாஸ்ரயம்னு சொல்கிறோம். சுபமானது, எளிதில் நினைக்கக்கூடியது, நினைச்சால் நல்லது தரக்கூடியது. அது 2ம் பெருமாள் திருமேனி உனக்கு தான் உண்டு, பெருமாளுக்கே கிடையாது. எல்லாம் குழப்ப. பெருமாள் வேற, பெருமாள் திருமேனி வேற. ஓகேயா? நாம வேற, நம்ம உடம்பு வேற. பெருமாள் வேற, பெருமாள் திருமேனி வேற. அதை பெருமாளை தியானம் பண்ணினால் நிச்சயம் மோட்சம் கிடைக்கும். ஆனால் தியானம் தான் பண்ண முடியுது. என்ன சொல்ற? பெருமாள் எங்கே பார்த்தாலும் பரவி இருக்கார். காம்பரன் பண்ணல, எங்கே பார்த்தாலும் பரவி இருக்கார். இங்கே இருக்கார் பெருமாள் இருக்காரு சொல்றா. எங்கே இருக்கார் தெரியல. என்ன தொட்டு துப்ப மாட்டேன். பெருமாள் இருக்காரு, துப்பக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம். வேற வச்சு ஃபீல் பண்ண முடியாது. உபன்யாசம் சொல்கிறோம், எனக்கும் காலக்ஷேபம் சொல்லி கொடுத்தா நான் சொல்கிறேன். நீங்களும் கேட்டு எங்கே பார்த்தாலும் பெருமாள் இருக்கார். இங்கும் இருக்கார், அங்கும் இருக்கார், எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார். பகவான் ஸ்வரூபம் எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கு. ஆனால் அந்த ஸ்வரூபத்தை நம்மால் தியானம் பண்ணுவது எளிதல். ஒரு டோர்னமெண்ட் போடுவோம் அப்படின்னா என்ன டோர்னமெண்ட்னா 4 பேர் டீம் இருக்குது. அந்த டீமில் பெஸ்ட் டீம் எதுன்னு செலக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு பாயிண்ட் போடுவோம் டேபிள்னா. சுவாமி தேசியம் எப்படி போடுறதுன்னா 2 கண்டிஷன். தியானம் பண்ணுறதுக்கு எளிசாக இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டு. தியானம் பண்ண உடனே நல்ல கதி கிடைக்கணும், அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட். இப்போ தியானம் பண்ணுறதுக்கு எளிசி இல்லை. பெருமாளுடைய சுரூபம் தெரியாது நமக்கு. இது என்ன தெரியுது? அங்கே போய் தத் விஷ்ணோ பரமம் பதகும் சதா பஷ்யந்தி சூரையா, அங்கே போனால் தெரியும். எங்கும் பெருமாள் இருக்குன்னு தெரியும். இப்போ உபன்யாசத்தில் சொல்கிறோம், கேட்குறோம், வெறும் தியரி தான். வி டோன்ட் ஃபீல். குலோப் ஜாமுன் ஒன்று இருக்கா, நன்னா இருக்கும். அந்த காலத்தில் சொல்லுவாள். எங்கள் வேடிக்கையாக சொல்லுமே, தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர் ஜில்லாலாம் ஸ்ராத்தம்னு பண்ணால், திருவத்தியர் பண்ணால் அவளுக்கு திரட்டிப்பால் பண்ணணும் அவசியம். தொண்டைமானெல்லாம் திரட்டிப்பால் கிடையாது. அதனால் திருக்குடந்தாண்டவன் தஞ்சாவூர் ஜில்லா சொல்லி, என்னடா திரட்டிப்பால் பண்ணாது, ஸ்ராத்தம் திரட்டிப்பால் பண்ணால் திருவத்தியர்னு அவசியம். திருவத்தியர் அவசியம். ஆனால் ஒரு சுவாமி மதுராந்திரவத்தை இங்கே
திருப்பதி காலத்தில் ஸ்ராத்தம் பண்ணினார். சதர்ன் டெம்பிள் டிஸ்ட்ரிக்ட். அவர் ஸ்ராத்தம் பண்ணும் பொழுது 30 பாலவா வழக்கம் பண்ணினார். எல்லாம் போட்டார். கருடவர சுவாமி பிராமணர் தான், ரொம்ப ஆச்சாரம். அவர் என்ன பண்ணார், 30 பால்லாம் என்னன்னு கூட தெரியாது. அதனால அந்த சீயத்தை தான் 2 தடவை போட்டான்னு வச்சுட்டு அதை எழுதி விட்டார். அந்த பெரிய ஸ்ராதத்தில் பெரிய சிக்கல். அப்போ கேட்கக்கூடாது நல்லா இருக்காரு, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ஸ்ராத சாப்பிட்ற சுவாமி பார்த்து சுவாமி நல்லா இருக்கான்னு கேட்கக்கூடாது. ஆனால் அவன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டான்னு அதோட ஸ்ராத்தம் நஷ்டம். மனு சொல்லியிருக்காரு 3 வேளை ஸ்ராதத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த ஸ்ராதத்தில் போடுற சாதம் சூட இருக்கும் கடைசி வரைக்கும். 6 விதத்தில் பித்திருக்கள் சாப்பிட மாட்டேன். அவள் ரொம்ப சூடாக இருந்தாலும் ஊஷ்ம பாதாகி பித்தராகாச்சு. அந்த சாதம் ஆறாமல் போடணும் கடைசி வரைக்கும். ஒரு சாதம் அவருக்கு போடச்சு கூட ஆறாமல் இருக்கணும் சாதம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பெரிய முக்கியமான பாயிண்ட்டு, அவன் நன்னா இருக்குன்னு சொல்லி தரக்கூடாது. பேஷ் இன்னொரு வடை கூட நல்லா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது. நன்னா இருக்குன்னு அவர் சொல்லிட்டாருன்னா பித்திருக்கள் அப்புறம் சாப்பிட மாட்டான். இவன் சாப்பிட்றானே, இவன் தான் சாப்பிட்டுறான், நமக்கு இதுக்கு ஒரு பேர். அதனால சில ஆசிரியர்கள் சுவாமி எப்படி இருக்குன்னு கேட்போம். அப்புறம் அப்படின்னு சொன்னார்னா விஷயம் தெரிஞ்ச பிராமணத்தில் அவர் ரொம்ப பேஷ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாருன்னா அதோட சாந்தம் ஓவர். மறுபடியும் 3 நாளைக்கு பண்ணணும் ஒழுங்காக இருக்கும். இது இன்னும் ஒன்று உபன்யாசம் வச்சா நிம்மதியாக உபன்யாசம். இது 2 பாயிண்ட் ஆகுது. அப்படி சாதத்தில் அவசரப்படுது, அது பெரிய அமைச்சாரம். சாமி சீக்கிரம் சாப்பிடுவாங்க, நாய் எத்தனை நாய் சாப்பிடுவாங்க. இது 3 தப்பு. இதில் இந்த மாதிரி சாத்தங்களே உள்ள நியமங்கள் சொல்கிறாரு. இது இப்போ என்ன சொல்கிறோம், அந்த பாயிண்ட் இப்போ என்ன, இது நல்லா இருக்குன்னு வாய்த்தத்தை அப்ரிசியேட் பண்ணாலும் போயிடுது. அப்படி எம்பெருமானை நாம் ஒரு அனுபவிக்கிறோம்னா அந்த எம்பெருமான் நல்லா அதை நினச்சா நமக்கு நல்லது கிடைக்கணும். நினைக்கிறது எல்சாவும் இருக்கணும். பகவானுடைய சொல்வதை காரணம் பண்ண முடியல, ஆனால் நினைச்சோம்னா வைகுண்டம் வரைக்கும் கொண்டு. ஆனால் அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்கலாம். பெருமாளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் தான். நம்மளுக்கு என்ன, நம்ம உடம்பு இருக்குது, நாம் இருக்கோம். நம்ம உடம்பு நினைக்கிறது எரிசு. இல்லைன்னா எத்தனை காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் போவோம், அப்படியே அந்த தீபிகாவோ கோபிகாவோ பார்த்துட்டு அப்படியே பரீட்சையை போட்டு விட்டான். அதனால் தியானம் பண்ணுறது எரிசு நம்மளை, ஆனால் அது கிடைக்கக்கூடிய பலன் கெட்டது. அதனால் இப்போ என்னாச்சு, நம்ம உடம்பும் பெருமாளுக்கும் ஒரு பாயிண்ட் தான் டோர்னமெண்ட். பெருமாளுடைய ஸ்வரூபத்துக்கு ஒரு பாயிண்ட்டு, நம்ம உடம்புக்கு ஒரு பாயிண்ட்டு, நம்ம ஆத்மாவுக்கு நம்ம ஸ்வரூபத்துக்கு என்னென்னா அதை தியானம் பண்ணுறதும் கட்டம். தியானம் பண்ணினா கிடைக்கிறதும் பெருசாக ஒன்று தெரியும். ஏதோ கை வருது, அதுக்கு பாயிண்ட் 0 ஆகிடும். இப்போ பெருமாளுடைய திருவேதி எப்படின்னா அதை தியானம் பண்ணுறது ஈஸி, தியானம் பண்ணால் சுபத்தி. அதனால் அதுக்கு தான் சுபாஸ்ரீ. அதனால் சுவாமி தேசம் சாதிக்கிறார், ஸ்வரூபா சுவாமினோ ரூபம் உபாதேய தானம். இது பெருமாளோட பெருமாளுடைய திருமேல் தான் வசத்தின்னு எங்கள் ஆச்சாரியால் சொன்னார். ஆகையினால வைகுண்டத்தில் அவருடைய திருமேனி எங்கே போனாலும் பெருமாளுடைய திருமேனிக்கு தான் பாயிண்ட் சொல்லுவார். ஆகையினால தான் சுபதனு விபவா, அழகான திருமேனியை உடையவன். இந்த அதனால உபேயனா இருக்கான் பெருமாள். உபேயனா பெருமாள் இருப்பதுக்கு 3 பேராமீட்டர் வேணும். ஒருத்தன் உபேயமாக இருக்கணும்னா வசந்தவனாக இருக்கும், சேவியர் வணங்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கணும். 2வது இனியவராக இருக்கணும். அவர் பெரிய சிடு மூஞ்சினா அவற்றை யாரும் போக மாட்டா. 3வது அவர் பார்க்கறதுக்கு நல்ல ப்ளீசிங் பர்சனாக இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 3 வேண்டாமா, 3ம் பெருமாளுக்கு இருக்குது. 300 பட்டை காண்பிச்சார். அப்புறம் ஒருத்தர் சொன்னால் அதெல்லாம் ஓகே தான், இவரை விட இன்னும் டேஸ்டியாக ஒன்று தான் அவள் விட்டுற வேண்டியதான். அது வெளிவராசிகள் பூவாசிரமத்தில் திருப்பி பேசிட்டு இருக்கார். அடியே வந்தேன், பாப்பா கருணாகரான்னார். உடனே வெளிவராசி அவருக்கே ஒரு நகைச்சுவோட, இன்னும் அழகான சின்ன பொண்ணு வந்தால் பூத்தாள் விடுற மாதிரி எங்கேயும் அப்போதான் அப்படின்ற வேண்டியது. அந்த மாதிரி சர்வபோக்கியா இவ்வளோ விட ஒரு டேஸ்டியாக தான் விட்டுருவார். அப்படின்னா உலகத்தில் உள்ள எல்லா போக்கியத்தை விட இவன் தான் உயர்ந்தவன் என்பதை 4வது 100 பாட்டில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார். சர்வ போக்கியாதிகத்வா, அனைத்து சுவைகளையும் விஞ்சிய சுவைகள் இருப்பதாலும் உபேயம். இந்த உபேயமா பெருமாள் இருக்கான்னு 400 பாட்டில் காமிச்சிட்டேன். அவனை பெறுவதற்கு என்ன வழின்னா, அவன் தான் சுவாமி உயர்ந்த பொருள், அவனை பெறுவதற்கு அவனே தான் வழி. ஆரனுக்கு உன் பாதமே சரணாக தந்து 5ஆம் பத்தில் மறந்து பாட்டு அதுல இருந்தால் சாய்கிறார். ஆனால் பெறுவதற்கு அவரே வழி என்பதை 5ஆம் பத்தில் காண்பிச்சார். அது இன்னும் சரியா பிடிபடலையே அப்படின்னா அதுக்காக அடுத்த விடுகிறார். எல்லா உறுதி பயன்களையும்
அவற்றின் காரணங்களையும் அளிப்பதால் பகவான் உபாயம் என்பது எல்லாவதுக்கும் தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோட்சம் அதை பெறுவதற்கான ரூட்டையும் அவனே சொல்லித்தருந்தால் அப்சல்யூட்டா அவன் தான் ரூட் அப்படின்னு 5ஆம் பத்துல காட்டுச்சு. 6ஆம் பத்துல சித விபசதையா அவரே வழின்னு சொல்லிட்டேன். அவர் வழின்னா எப்படி சுவாமி அவரை வழிக்கு கொண்டு வர்றதுன்னு கேட்டால் நமக்கு வழியாது. அதுதான்டா சரணாகதி பண்ணணும். 6ஆம் பத்து தான் அடிக்கீழ் அமர்ந்து கொண்டேன் போலொன்றுமில்லாவடியே உன் அடிக்கீழ் அமர்ந்து கொண்டேன். அதெல்லாம் பிரபத்தி பண்றவங்களுக்கு சொல்லதான் சித விவசத்தையார் போடுச்சு. அழகான வார்த்தை. அவங்க ஸ்லோகம் பண்றேன்னு நானும் பண்ணுவேன். சித விவசத்தையார் பண்ணியிருக்காரு. சரணாகதி பண்ணிட்டா அவர்கிட்ட வசப்பட்டுருவான் பகவான். தஸ்யச்ச வசீகரணம் தச்சரணாகதி ரேவ என்று கட்டோபரிஷத்தில் சொல்லியிருக்கு. அங்கதான் சாகாட்டா சா பராகதிக்கு ஒரு தொடர் வரும். அதுதான் எடுத்து நடாதிருமாள் சாட்சி பிரகாசியாசி எழுதுறார். சாகாட்டா சா பராகதி பராகதி என்று உபாயத்தும் சாகாட்டா என்று உபயத்தும் சொல்லப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்கார். நான் ஜாஸ்தி சொல்லலை இப்போ, ஏன்னா நாழி ஆகிட்டு மணி பார்த்தா மணி 8 அதனால இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இருக்கணும். ஸ்ரேயஸ் தத்தேது தானா சித விபசத்தையார் சரணாகதி பண்ணியவர்களுக்கு பகவான் வசப்பட்டது. சரணாகதி பண்ணினவா என்னைக்கு மோட்சம் வேணும்னு கேட்கறதோ அன்னைக்கு கொடுக்க தயாராக. இன்றோ நாளையோ ஓவென நகை செய்கின்றன சீக்கிரம் இருப்பார். நான் ரெடி, நீ ரெடியான்னு கேட்கிறார். நமக்கு தான் கொஞ்சம் தர புக்குரை சாய்க்கிறவர் பேரன் பூனை போட்டு வரேன் நாம தான். அதனால ஸ்ரேயஸ் தத்தேது தானா சித விபசத்தையார் இது அவன் உபாயம் என்பதை காண்பிக்கும். அதற்கப்புறம் அடியவர்களுக்கு சரணாகதி பண்ணினவர்களுக்கு பகவான் அருளை பெறுவதற்கு தடங்கள் பலது இருக்கலாம். அதையெல்லாம் பகவானே தகர்த்தெரிப்பான். அதுதான் பகவான் உபாயமான். உபாயம் தான் பண்ணணும். வழிக்கு சுவாமி இந்த ரோடு இருக்கு, இதில் ரோட்டில் போயிட்டு அது நாங்கள் வந்தோம் இருந்தாலும் ராத்திரி போயிட்டு நீங்கள் போகும்போது இந்த ரோட்டில் போனால் சைக்கிளாக போயிடலாம். இதில் அரண்டுன்னு ஒரு ஊர் வரும். அங்கேயே போனால் நேரம் நீங்கள் போயிடலாம் குல்பர்கா அப்படின்னா. குல்பர்கா தான் அரண்டு போகணும்னா குல்பர்கா வந்தான் டிரைவர் அரண்டு வந்து கொடுத்துனா அரண்டு ரோடு வரல சுவாமி ரோடே இல்லை இதுக்கப்புறம் அப்படி இருக்கான். ஏதாவது பார்த்தா அங்கே ஃப்ளைஓவர் கட்டிட்டு இருக்கு, அதோட ரோடு நிற்கிறது. டேக் டைவர்ஷன் போடு மழையில் கொடுத்து எந்த பக்கம் டைவர்ஷன் தெரியுது. அப்புறம் இவன் என்ன பண்ணுறது இனிமேல் எங்கே போக போடுறான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு உடனே பேரும் வாழத்தான் சரணாயிருக்கும். நீதான் பண்ண நடுராத்திரி எங்கள் ஒரு இடத்துல எடுத்து வச்சுருக்கேன் பொன்பின் தெரியாத ஊரில் வந்து அங்கேருந்து யாரோ ஒருத்தவன் தான் கார் எடுத்துட்டு அவன்கிட்ட கேட்டோம். நான் கேட்டேன் ஹிந்தியில் இறங்கி கேட்டேன் மழை. அவன் சொன்னான் பண்டிட்ஜி உனக்கு சொன்னால் புரியாது, நான் உன்னை அந்த எந்த இடத்துல போட கொண்டு விட்டுட்டு போகிறேன் அப்படின்னா. ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தான் உனக்காக வரேன். எனக்காக 2 கிலோமீட்டர் பாவம் இருட்டில் மாட்டிட்டு இருக்கேன். அது கூட பண்ணலாம் நான் என்ன மனுஷன் கொண்டு வந்து விட்டு போயிடலாம். அதான் சுவாசித்தா விட்ட நிறுத்தம் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வரக்கூடிய தடங்களை எல்லாம் போக்கடிக்கும். இது இங்கே உபன்யாசத்துக்கு வரணுங்கிற தடங்கள் வைகுண்டம் போட தடவை அடியவர்கள் அருள்வர தடைகள் அகற்றப்படும். 7ஆம் பத்தில் சொல்லப்படும். 8ஆம் பத்து பக்த சந்தானுபத்தி அடியவர்கள் விருப்பத்துக்கு இணங்கி நடப்பாங்க. இது ரொம்ப பெரிய முக்கியமான பாயிண்ட். தேசிய ரோட்டில் சாய்க சிவரகசியத்தில் தான் சொல்லிட்டு கேட்பவர்களுக்கு அவர்கள் சொல்லிட்டு கேட்பவனாக இருக்கும். தான் பகவான் சொன்னதை கேட்டவாளுக்கு அவன் சொல்லி கேட்டான். பகவான் சத்தியம்தான் சொன்னான். அதான அவன் வார்த்தை. உண்மை பேசுனான். நாம் உண்மை பேசினால் நாம் சொல்லபடி கேட்பான் பகவான். இப்போ கேட்க மாட்டேங்கிறான் ஏன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு அதனால பகவான் இன்ஜிமெண்ட் சரணாதி பண்ணி வைப்பான். இது இப்போ விஜுவலேஷன் இந்த கதை அழகாக சாதிப்பான். அவன் கூட இருந்து பார்த்துக்க சரணாதி பண்ணி வைப்பான். பண்ணி வச்ச உடனே கேட்ட ரைட்டு கேட்குறான். ஏன்னா சரணாதி எடுத்து ஒரு மோட்ச நிச்சயம் தானே மோட்ச நிச்சயம் தான் போல இருக்கு. ஏன்னா சம்பவம்லாம் பண்ணி எடுத்து ஆச்சாரியம் இருக்குது. அதான் மோட்ச நிச்சயம் தான். மோட்ச நிச்சயம் தான். மோட்ச நிச்சயம் கிடைக்கும். நம்பருங்க நிச்சயம் கிடைக்கும் சுவாமி அப்படி. ஏன் அப்படின்னு ஏன்னு கேட்டார். கோழியாளன் சுவாமிகிட்ட வந்து கேட்டேன் சரணாதி பரிசுதான் இல்லைன்னு தெரியும். ஏன்னா ஆத்துக்காரி சொல்றபடி கேட்குறாங்கன்னு கேட்டேன். கேட்க மாட்டேங்க நான் பரிசுக்கு போயிடுவேன். ஆமாம் சரணாதி பண்ணுவாங்க லகு தண்டனை வரும். ஆத்துக்காரி சொல்லி கேட்க மாட்டேங்க. அதனால கன்க்ளூட் பண்ணிடுவோம். அந்த மாதிரி சரணாதி இன்வைட் ஆகிட்டு ஏன்னா சரணாதி பரிசுட்டு அப்படி நிச்சயம் பண்ணிட்டு எப்படி நம்புறேன் அப்படி தெரியலையே அப்படி என்ன பண்ணுவோமா. நான் பண்ணி வச்சேன்டா அதனால பறிக்கும். அடியே அப்படி நீ பண்ணி வச்சா பழிக்குமான்னு கேள அடியே கேட்கலாம் தைரியம் இல்லையே. கேட்கணும் தான் நினைச்சேன். கேளேன்டா நான் சொன்னா பெருமாள் கேட்பேன். அப்போ அவன் சொன்னதெல்லாம் இது வரைக்கும் நான் கேட்டேன். அதனால நான் சொன்னேன்.
அப்படி சொல்ல முடியுமா சரணாகதி ஆச்சாரியன்? அப்படி அது அவன் சொன்னதே நான் எதுவும் இது வரைக்கும் மீறினது. அதனால நான் சொன்னதை மீறலாம். பக்த சந்தாரு அடியவர்கள் விருப்பத்தை இணங்கி நடப்பதனால பெருமாள் உபாயம். இது 8ஆம் பத்தினுடைய சீக்கிரம். நிருபதிக சுபாவனா. பெருமாள் இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நம்ம காமிக்கிறார். அவரை நம்பிட்டு போகலாமான்னா சில பேர் திடீர்னு அன்பு செலுத்தினாங்க, ரொம்ப ஜாஸ்தி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் ஐ ஹேவ் சம் ஆக்சஸ் டு கிரைட். பார்த்துக்கு வந்து சுவாமி உங்களை தான் பார்க்கணும்னு வந்தேன், உங்களோட நல்லவா கிடையாது, இது எவ்வளோ நல்லா அவன் கஷ்டப்பட்டு உபன்யாசம் பண்ணுறி, அனுஷ்டானம் பண்ணுறி எல்லாம் சொல்லிட்டு தான் அப்படியே உச்சி குளிர்ந்து போயிடுதுன்னா உங்கள்கிட்ட உங்க பார்த்தேன் ஒன்றுமில்லை, ஒரு 10,000 ரூபா வாங்கிட்டு போகலான்னு வந்தேன்னா அவளோட சௌகார்த்தம் முழுக்க அந்த அப்ளிகேஷன் வருது. ஆனால் எம்பெருமான் நம்மகிட்ட சௌகார்த்தம் காணிக்கிறான். நிருபதிக சுது பாவதான், ஒரு காரணம் இல்லாமல் அன்பா இருக்கவன் தான் நல்ல உபாயமா. நாம நன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். இது 9ஆம் பத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயம். அதுக்கப்புறம் அவரை போறதுக்கு வழி இருக்கு. அந்த வழியும் அவரே எடுத்து கொண்டு வந்து விட்டாங்க 2 கிலோமீட்டர். அந்த மாதிரி அவரே அழிச்சுட்டு வரும். இப்போ லெஃப்டில் போய் ரைட்டில் போய் லெஃப்டில் போட்டுட்டான், லெஃப்டில் போய் ரைட்டில் போய் லெஃப்டில் போய் லெஃப்டில் போய் ரைட்டில் போய் லெஃப்டில். எதுக்கு லெஃப்ட் எதுக்கு ரைட்டுன்னு தெரியல. நான் சொல்கிறவன் நேற்று கூட உட்காந்து அவன் ரைட்டுன்னா அவன் ரைட்டை லெஃப்ட்னு நினச்சிருக்கான். அவன் டிரான்ஸ்லேட் ஹிந்திக்காரோட பேசினா பெரிய பாடு. அவன் சொல்லுவான் நான் நேற்றுக்கே சொன்னேன் அப்படின்வான். நேற்றுக்கே சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லுவான். நாளைக்கே சொன்னேனே அப்படின்வான். அவனுக்கு கண்ணு நேற்றுக்கும் நாளைக்கும் கண்ணு தான் அவன்கிட்ட கட்டணும். அந்த மாதிரி ஆகிடலாம். சத்பதவியா சாகாயாச்சு. அது அச்சிராதிகதிவையாக ஆயிடுச்சுன்னு போய் வைகுண்டத்தில் பண்ணணும். அதனால உபாயமா இப்படி முதல் 4 பத்துக்கள்னால உபேயம் என்பதை சொல்லி, அதுலேயும் உபாயத்தோடு கூடிய உபேயம். அது ரொம்ப ஷேடெல்லாம் இருக்குது. நான் ரொம்ப ஜாஸ்தி போகிறேன், ரொம்ப ஷேடெல்லாம் பண்ணி இப்படியே எவ்வளோ கஷ்டப்படுறதோ தெரியாது. அந்த ஷேடெல்லாம் சொல்லி இப்போ கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது மட்டும் சிம்பிளாக வச்சுக்கணும். முதல் 400 பாட்டில் உபேயமாக இருக்கான் பகவான் என்பதை வலியுறுத்தினார். மீதி 600 பாட்டில் உபாயமாக இருக்கான்னு வலியுறுத்தினார். ஆக மொத்த திருவாய்மொழியும் உபாயமும் உபேயமும் அவனே என்பதை வலியுறுத்தி. இப்போ திருவாய்மொழி புரிஞ்சு போயிடுதா? சேவியத்தாது ஒரு ஸ்லோகம். சேவியத்தாது வணக்கத்தக்குரியவனாக இருப்பதாலும் உபேயம். போக்கிய பாவா சுவைக்கு உரியவனாக இருப்பதாலும் உபேயம். சுபதன விபவா திவ்யமங்கள விக்கிரகத்துடன் இருப்பதாலும் உபேயம். சர்வபோகியாதிகத்வால் அனைத்து சுவைகளையும் இந்திய சூழலில் இருப்பதாலும் உபேயம். 5ஆம் பத்தி வரைக்கும் முதல் 4 பத்து விஷயம். 5ஆம் பத்தி ஸ்ரேயஸ் தத்தேது தான, எல்லா உறுதி பயன்களையும் அவற்றின் காரணங்களையும் அளிப்பதாலும் உபாயம். சீதா விவசதையா பிரபத்தை செய்தவர்களுக்கு வசப்பட்டவனாய் இருப்பதாலும் உபாயம். பக்த சந்தானுவத்தை அடியவர்கள் விருப்பத்திற்கு இணங்கி நடப்பதாலும் உபாயம். என வேணாலும் சாப்பிடியா, அவன் சொன்னான் இந்த மருந்தை சாப்பிடு, நீ டயபெட்டிஸ் தானே, நீ தினம் 1 கிலோ அல்வா சாப்பிடலாம் அப்படின்னா எவ்வளோ குஷியாக இருக்கும். அப்படி இருப்பான் நான் பவர். பக்த சந்தானுவத்தை நிருபதிக சுகுர்பாவத காரணமின்றியே நண்பனாக இருப்பதால். சுவாசிதான் இட்ட நிறுத்துவார் அடியவர்கள் அருள் பெற தடைகளை அகற்றுபவனாக இருப்பதால். சற்பதவியாம் சாகாயாச்சு நல்வழியில் சென்று நடுக துணையாக இருப்பதாலும் உபாயம். இது விஷயம் சொல்லப்படும். இதுக்கு தேசியம் வந்து காஞ்சிபுரத்துக்கிட்ட ரொம்ப பெட்டு இல்லையா, காசி முதலான நகரியெல்லாம் கார்மேனி அருளாளர் கட்சி கோவா. காஞ்சிபுரத்துக்காக குஷியாக சந்தோஷமாக இருக்க கேட்டவன். நிறையா காஞ்சிபுரம் சுவாமி அதில் ஒசுகடிக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன். தேசியம் சாய்கள் காஞ்சிபுரத்துக்குள்ள ஒரு க்ஷேத்திரம் கிடையாது, காசி தான் ஆகாது. ஏன்னா தாத்பரியத்தினாலே திடீர்னு காஞ்சிபுரத்துக்கு காசிக்கு போயிட்டேன்னா ஏன் காஞ்சிபுரத்தில் ஏற்றம்னா காஞ்சிபுரத்தில் பகவான் அப்படியே ஒளியும் ஒளி மாதிரி ஃபிசிக்கலாக தான் உபாயம் தான் உபேயங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தான். அது எப்படின்னா ஒரு பக்கம் வேகவதி சேத்துவாக யதோக்தகாரியாக பெருமாள் பலிகொண்டிருக்கார். இந்த பக்கம் வந்தால் தேப்பெருமாளாக உத்தரவேலி சேவை சாதிக்கிறார். இது ரெண்டும் வரலாறை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம். பிரம்மா பக்தி யோகம் பண்ணுறவர். பக்தி யோகம் பண்ணுறதுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும். பெருமாள் நேரம் சேவை சாதிக்கிற மாதிரி தெரியும். அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கிடைக்கிறது எலிசல். அது பாபம் வந்துருதுன்னா அது பாபம் ஒரு வரைக்கும் வர. அதனால் பிரம்மாவுக்கு திடீர்னு கான்சன்ட்ரேஷன் போயிடுது. நம்ம தலையெல்லாம் எழுதிட்டு 2 மணி நேரம் தலைவெழுத்து எழுதுவார், 1 மணி நேரம் பக்தி யோகம் பண்ணுவார் வச்சுக்கோங்க. பக்தி யோகத்தை உட்காண்டா மெக்கானிக்கலாக இருக்க வழியே வரல. பெருமாள் சேவையாக ஏதோ ஆராதனை பண்ணுறவங்க எல்லா நாளும் சேவை சாய்கிறான்னு பெருமாள். ஏதாவது ஒரு நாள் தான் சேவை சாய்க்கிறேன். அப்போ ஒரு நாள் பண்ணாலே போகிறோம் அப்படின்னா, அப்போ ஒரு நாளே பண்ணுறேன்னா என்னைக்கு சேவை சாதிப்புன்னு தெரியாது, எல்லாரும் பண்ணிட்டு. அது மாதிரி பெரிய கஷ்டம். பிரம்மதேவனுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் வரல. கான்சன்ட்ரேஷன் வரதுனால பிரம்மதேவன் ஏதோ பாப்பம்னு நினச்சார். ஒவ்வொரு கதறி எழுதார். அப்போ அசரி வாக்கு சொல்லித்து நீ 100 வருஷமே தியாகம் பண்ணு, இந்த பாவம் போகும்.
பிரம்மாவுக்கு அவ்வளோ பிராயசித்தம், நம்மளுக்கெல்லாம் அவ்வளோ கட்டணம், ஆளுக்கு ஏற்றது தான் பிராயசித்தம். அவருக்கு 100 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணது தான். பிரம்மா உடனே அவரே பயந்து பண்ண 100 அஸ்வமேதம் எப்படி பண்ணுவேன்னு அழுகார். அப்புறம் உடனே எசபிக்கு சொல்லிட்டு பூர்வத்தில் சத்தியவிரதத்துக்கு போ, அங்கே 1 அஸ்வமேதம் பண்ணாலே இது 100க்கு சமம், ஒரு தடவை சொன்னால் 100 தடவை சொன்ன மாதிரி அவர் சினிமாவில் சொல்கிறார். அது போய் பண்ணுறோம். உடனே பிரம்மதேவன் சத்தியவிரத க்ஷேத்திரத்தை தேடி எடுத்து விஸ்வகர்மாவை கூட்டு காஞ்சிபுரம் சிட்டியை பண்ண சொன்னார். ரொம்ப நல்லா பண்ணாலும் அப்ரிசியேட் பண்ணாராம். சுவாமி தேசியம் வர்ணிக்கிறார் தீ மாநிலத்தில். அந்த விஸ்வகர்மா பண்ண சிட்டியில் இன்றைக்கும் தெரியும். அந்த தேர் வீதி தான் காஞ்சி ராஜவீதி பார்த்தா அதுக்கு அவ்வளோமா அந்த காலத்துலேயே புரோஷன் பெருமாள் தேர் போட்டு அப்படின்னு பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி நல்லா பிளான் சிட்டியாக எடுத்து இங்கே யாகம் பண்ணலான்னு தீர்மானித்தார். யாகத்தை ஆரம்பிச்சிட்டார். எதுக்கு இப்போ தியானம் பண்ணுறதுக்கு தடங்கள் போவதற்கு, பகவானை பெறுவதற்கு உபாயம், அது நடப்பதற்கு இவர் யாகம் பண்றார். அவன் யாகம் பண்ண ஆரம்பிச்சவங்க தான் ஒரு பெரிய பாயிண்ட் வந்துருக்கு. உங்க ஆத்துக்காரி எங்கன்னு கேட்டார் வாத்தியார். அவன் கூட இருந்தா தான் சுவாமி யாகம் ஆரம்பிக்கலாம். ஆத்துக்காரி எங்கன்னார். அவளுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் மனத்தாங்க விட்டார். அவன் இப்போ அவன் கோபிச்சுட்டு போயிட்டா. அவன் நார்த் இந்தியாவில் சரஸ்வதி தபஸ் பண்றா. நான் என்ன பண்றது இப்போ? உடனே சொன்னா ரிஷிகள்லாம் அவளை கூப்பிடுவான். இது வேறு பெரிய சிக்கல். அப்பா போயிட்டாரா செமிடியர் பண்ண முடியாது. அப்பா போயிட்டாரா 11 நாள் வரைக்கும் என்ன விட்டான். ஒய்ஃப் இருந்தால் தான் பக்கத்தில் செமிடிகரம் பண்ணலாம். அவளுக்கு எனக்கு மனத்தாங்கல் போயிட்டாளேன்னா 1 வருஷம் வெயிட் பண்ணி வேறு சொல்லி ரொம்ப பயங்கரமான சாஸ்திரம். அவளை ஒத்துக்கும். அவளை கெஞ்சி கூத்தாடி வாடியம்மா எங்கள் அப்பாவுக்கு செமிடிகரம் கூட இது அப்படின்னு அவளை கூப்பிட்டு வந்து அவளோட சேர்ந்து பண்ணணும். அதுக்கு 1 வருஷமாவது வெயிட் பண்ணணும். அதுக்குள்ள அப்புறம் வேற வழி இல்லை. முருங்கை மரத்தில் ஏறிடுத்து வேதாள வரமாட்டேங்குதுன்னா அப்புறம் பண்ணி தொலை அப்படின்னா பயமுறுத்தி வச்சிருக்க சாஸ்திரம். அதனால இவர் என்ன பண்ணார், ஆத்துக்காரியை சமாதானம் பண்ணி அழிச்சுட்டு போனார். வசிஷ்டர் அனுப்பிச்சார். வசிஷ்டர் அப்பா யாகம் பண்ணுறவனை கூப்பிடுறாரு வாமான்னார். அந்த பிராமணனோட எனக்கு மேலே வரமாட்டேங்க. வசிஷ்டர் தான் அம்மா வரமாட்டேங்கிறாரு. இது இப்போ அஸ்வமேத யாகம் பண்ணணும். அஸ்வமேத யாகம் உபாயம். உபாயம் பண்ணுறதுக்கு இந்த கதி. உடனே பிரம்மா என்ன பண்ணினார், மதுரையில கேட்டார் என்ன பண்ணுறது. அப்போ சொன்னா கேட்டு வரல, ஆஃபர் கொடுத்தாட்டு வரல. இவன் இன்னும் 2 மனைவி இருக்கா. நல்ல பிரம்மா கல்யாணம். அதனால சரஸ்வதி சாவித்திரி இருக்கா, சாவித்திரி காயத்ரி இருக்கா. காயத்ரி சாவித்திரி வச்சு பண்ணி அதனால் அவர்களோட பிரம்மா யாகத்தை ஆரம்பித்தார். நிம்மதியாகிட்டு தொடங்குது. நல்ல காரியம் பண்ணுறதுக்கு தடங்கள் வரும். அசுராலாம் பார்த்தா எப்படி பிரம்மா யாகம் பண்ண விடுறது. நாம் நல்ல காரியம் பண்ணால் உங்களுக்கு பிடிக்காது. பிரம்மாவை யாகம் பண்ண விடாமல் தடுக்கணும் தான். அதுக்காக சரஸ்வதி கிட்ட போனான். இது அநியாயமாக இருக்குது. ஏதோ ஒரு தடவை ஒப்புக்கு கூட்டுட்டு நீ வரலன்னு உடனே சரின்னு ஆரம்பிச்சிட்டான். அவர் வந்து கூட தான் போயிருப்பியா மாட்டேன். அவரே வந்திருந்தாலும் போயிருப்பார். பத்தியா வேணுன்ட்டு அவங்க ஆத்துக்கார பண்ணேன். இந்த யாகத்தை நடத்த விடலாம் பண்ண. அப்படியா பாருடா, பெரிய வேகவதியா ஸ்பீடு ரிவராக ஓடி வந்து ஸ்பீடு ரிவரா யாகசாலி அழிக்கவர். உடனே பிரம்மா என்ன பண்ண, பகவானை பெறுவதற்கு உபாயம் நடக்கிறதுக்கு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணுறார். அந்த உபாயத்துக்கு தடைகள் வந்துடுத்து. உடனே என்ன பண்ணார், எம்பெருமானே நீ தான் காப்பாற்றணுன்னார். அடுத்த வினாடி எம்பெருமான் வேகவதி நடுவில் அப்படியே பள்ளி கொண்டார். அணையாக பள்ளி கொண்டார். வேகவதி சேத்துவாக பள்ளி கொண்டார். மாமனாரை பார்த்த உடனே அடங்கி ஒடுங்கி அந்த காலத்து பூமி பாவம் அடங்கி ஒடுங்கி சுட்டி ஏன மாமனை வந்து படுத்துட்டு இருக்கிறேன்னு அவன் யாகம் பண்ணுறான். கெடுக்கிறிய சேர்ந்து அனுகிரகம் பண்ணினார். சேர்ந்து விட்டால் யாகம் பண்ணார். யாகத்தில் உத்தரவித தேவ பெருமாள் ஆரம்பிச்சு. தேவ பெருமாள் உபேயம். உபாயம் யார் இப்போ அஸ்வமேத யாகம் இல்லை, வேகாசிரியர் பெருமாள். அதனால் ஒரே காஞ்சிபுரத்தில் உபாயமாக வேகவதி பெருமாளும் உபேயமாக தேப்பெருமாளும் காட்சி அளிக்கிறார். பெருமாள் தான் உபாயம், பெருமாள் தான் உபேயம் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுற ஊர் காஞ்சிபுரம். ஆகையினால்தான் காசிபுரலாரெல்லாம் காஞ்சி கார்மேகர்களாக கட்சிக்கிறோம். அது ஏகம் வேகவதி மத்தியே ஹஸ்திசைலேச்ச திருஷ்யதே உபாய பலபாவேன ஸ்வயம் வியக்தம் பரம் மகா. நான் இந்த ஸ்லோகம் எழுதியிருந்தேன். என்ன எழுதியிருப்பேன், உபாயோபேய பாவேன்னு எழுதியிருப்பேன். இந்த ஸ்லோகம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஏன்னா தேசியம் இப்படி எழுதலை. உபாயம் உபேயன்ற வார்த்தை தான் அடிக்கடி சொல்கிறோம். உபாய பலபாவேன்னு எழுதியிருக்கேன். உபேய பாவேன்னு ஸ்லோகத்தை ஏன் சாதிக்கலை அப்படின்னு தலைப்பிச்சுன்னு நடந்தது. இப்போ யாரை போய் கேட்குறது, நேற்றுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை போட்டுடலாம் அப்படின்னு ஒன்று. இது அது உபயோகிக்கிற வார்த்தையே போட்டுக்கலாம். இது டெக்னிக்கல் வந்து பலன்னு போட்டிருக்காரு. முன்னாடி தலையை பிடிச்சிருந்தேன். தேசிகா ஆச்சாரியால் இருக்கணும். அப்புறம் எப்படி ஞாபகம் பலமத உபத்தின்னு பிரம்மசூத்திரம் எல்லா பலனும் அவனுக்கு கொடுக்குறான்னு இருக்கு. பிரம்மசூத்திர வார்த்தையும் உள்ளே போடணும்னு தேசி அந்த உபயோகத்தை எடுத்து பலம் போட்டுட்டாருன்னு தோன்றும். அது இருக்கட்டும். உபாயோபேய பாவேன தானே உபாயம்
தானே உபாயம் என்று தேப்பெருமாள் உபேயமாக பிரம்மா அழைப்பட்ட டார்ச்சர் தியானம் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக தேப்பெருமாள் உபேயமாக காட்சியளித்தான். அந்த பிரம்மாவுக்கு அதை பெரிது உபாயத்தை நடத்தி வச்சு உபாயமாக வேகவதி சேத்துல இருந்தான் பெருமாள். அதனால் இதுலேருந்து என்ன புரியுது, அவனே உபாயம் அவனே. அதைத்தான் திருவாய்மொழி சொல்றது, அதைத்தான் காஞ்சிபுரம் காட்டுறது, அதைத்தான் வேதங்கள் சொல்றது. அது திருவாய்மொழி 10 சப்டாபிக் போட்டு எக்ஸ்பிளைன். ஓகேயா? மணி 8. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டார், ஒவ்வொரு 100 பாசுரத்துலையும் 10 பதிகமாக பண்ணியிருக்காரு. 10 பதிகம் இருக்கு. இந்த சேவியம் அப்படிங்கிறது முதல் 100 பாட்டில் சொல்லணும். அந்த 100 பாட்டினுடைய கன்க்ளூஷன் வருவதற்கு ஒவ்வொரு பதிகத்திலையும் ஒரு மெயின் தீம் வச்சிருக்கோம். முதல் 10 எடுத்துட்டேன்னா அதில் முதல் பதிகம் உயர்வர கரெக்டா? அப்படி 2வது பதிகம் வீடு, 3வது 10, 4வது அஞ்சிரை, 5வது வளைவேலி, 6வது பரிவு, 7வது ஓடும் பிள்ளை, 7வது பிறவித்துறை, 8வது ஓடும் பிள்ளை, 9 இவை 10 பொன்மான். இப்படி 10 பதிகம். இந்த 10 பதிகம் வரைச்சு இந்த பதிகத்தில் பகவான் சேவியன் என்பதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு 10 கேள்வி கேட்குறாங்க தேசியம். ஒரு ஆள் வணக்கத்து உரியவனாக இருக்கணும்னா அந்த ஆசாமிகிட்ட என்னென்ன பேராமீட்டர் இருக்கணும் நீங்களே போடுங்க. நீங்களே உட்காந்து எழுதி பாருங்க. அப்புறம் பார்த்தா தான் தெரியும் தேசியம் எப்படி பாடுபட்டுருக்க. ஒரு ஆள் வணக்கத்து உரியவனாக இருக்கணும்னா நம்பர் 1 குவாலிட்டி அவன்கிட்ட சுப்பீரியராக பரவாயில்ல. இல்லைன்னா வணக்கத்துக்கு இருக்கணும். ஏதாவது மட்டும் நம்மளோட சுப்பீரியர் அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் நம்மளோட கொஞ்சம் பணமாவது இருக்கணும். அவர்கிட்ட நம்மளோட கொஞ்சம் பணம் இருக்குன்னா தெரியும். இந்த கந்தவார படத்தில் இறங்கச்சே வாட்ச்மேன் இருந்தான், அப்படி ஏதோ தூக்கி வச்சான். பெருமாள் ஆறாம் மட்டும் தோடா போட்டு வந்தேன், நமஸ்காரம். அவன் ஆள்கிட்ட கொஞ்சம் துட்டு இருக்குது, நமஸ்காரம். அதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல உயர்ந்தவன் இருக்கும். அதனால் பரத்துவம் உயர்ந்தவனாக இருக்க வேண்டும். அதனால் முதல் பதிகத்தில் அவன் உயர்ந்தவன் என்பதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணான். எப்படி திருவாய்மொழி இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தது தேசியம் பண்ணதுக்கு நான் நன்றி செலுத்தலை. ஏன் செலுத்தலைன்னா ஒவ்வொரு திருவாய்மொழியும் சொன்ன உடனே அந்த பதிகம் முடிஞ்ச உடனே அந்த தேசியம் அந்த பதிகத்தை ஒரு ஸ்லோகத்தை கூட சொல்கிற வழக்கத்தை அவங்க கொண்டு வர நிறைய எடுத்து எங்கள் மாமா ஆற்றுல இருக்கு, எங்கள் ஆற்றுல இருக்கு. அவ்வளோ உயர்ந்தவனாக இருக்குது. அது பரத்து. ஒரு ஆள் உயர்ந்தவராக தான் வணக்கத்துக்கு விருந்தாக இருப்பான். அப்புறம் ரொம்ப உயர்ந்தவர் தான், ஆனாலும் அவருக்கு போகலை சாப்பிடலாம். ரொம்ப உயர்ந்தவர் தான், ஆனால் நான் போகலை. ஏண்டான்னா அவருக்கு ஒரு கண்ணில் வேண்டாம், ஒரு கண்ணில் சுண்ணா. சில பேரை மட்டும் ஓகேன்னுவார், சில பேரை ஓகே இருக்கு. அவர் யாரை பார்த்தா பிடிச்சிருக்கோ அவளை வச்சுக்கிறார். நம்மளை கண்டா மதிக்க மாட்டேங்கிறார். எல்லாத்தையும் பொதுவாக நடந்துக்கிறது. வந்தவாள் எல்லாத்தையும் பொதுவாக நடந்துக்கிறது அவள் குவாலிஃபிகேட் எடுத்துப்படி பொதுவாக. சில பேர் என்ன பண்ணுவா, மொத்தம் உளறிண்டே இருப்பான், மகாகவின்வா. ரொம்ப நல்லா ஸ்லோகம் பண்ணால் யாரையும் அவள் சோதை கேட்குதான்னு சொல்லுவோம். அப்படி பண்ணினாள்னா அது சரியில்லை. அதனால் எல்லாத்தையும் பொதுவாக இருக்கணும். அப்போ தான் வணக்கத்துக்கு விடாங்க. வணக்கத்துக்கு விடாமல் உயர்ந்தவனாக இருக்கணும், பொதுவாக இருக்கும். ஓகேயா? பார்ஷியாலிட்டி இருந்ததுன்னா சரி வராது, நெப்போட்டிசம் பண்ணால் சரி வராது. அதனால் சமனாக இருக்கணும். அடுத்தபடி கேள்வி வருது, அவர் ரொம்ப உயர்ந்தவர் தான், இம்பார்ஷியல் தான், ஆனால் இன்ஆக்சசபிள். கிட்டக்க போக முடியாது. கிட்ட போக முடியாது, யாரும் கிட்ட விட மாட்டாங்க. அப்படி இல்லாமல் எப்போ யார் வேணாலும் கிட்டக்க போக முடியாது. அப்போ தான் வணக்கத்துக்கு தான் வச்சுக்கணும். 3வது பேராமீட்டர் இது வேணும். உயர்ந்தவராக இருக்கணும், எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கணும். 3வது எளியவராக இருக்கும். அதுக்கு மேலே வல்லவர் தான், ஆனால் ஒரு சின்னத்தை போனாலும் தலையை வெட்டிக்குவார். சுக்ரீவன் நல்லா கொடுப்பார் சுவாமி, அவன் வேலை செய்யலாம். அப்புறம் அவர் நல்ல பிக் பாஸு, நல்லா மெரிட்டை அப்ரிசியேட் பண்ணுவார், ஈஸியாக ஆக்சசபிள். ஆனால் ஒரு தப்பு பண்ணால் சர்வீஸ் கட், அவ்வளோ ஆளுக்கவே பண்ண பெரிய கஷ்டமான விஷயம். அதில் ஃபோர்டை பற்றி சொல்கிறான். யாராவது ஒருத்தர் நஷ்டம் பண்ணிட்டான், அவனை டிஸ்மிஸ் பண்ணுன்னு ரெக்கமெண்டேஷன் வந்தால் அவன் ஃபைலை வாங்கி பார்த்து இத்தனை வருஷம் வரைக்கும் எத்தனை லாபம் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்து அது நிறைய இருந்ததுன்னா பேசாமல் இருந்துருவேன். அதனால தான் என் கம்பெனி நான் ஓடுது. கவர்மெண்ட் அப்படி கிடையாது. கவர்மெண்ட் வேலை செய்யாமல் இருந்தால் அது பாட்டுக்கு சம்பளம் கொடுக்கும். வேலை செய்து தப்பு போட்டால் சிபிஐ போகுது. அப்புறம் எப்படி இருப்பான்? ஆகையினால ஒரு பிழைகளை பாஸ் பொறுக்கிறவன். ஒருத்தன் சேவியனாக இருந்தால் நம் பிழைகளை பொறுக்கக்கூடியவனாக இருக்கணும். கரெக்டா? எல்லாம் சரியா இருக்கா? இது மேலே ஏதாவது சொல்லணுமான்னு பார்த்துக்கோங்க. இது தேசியன்னு அனாலிசிஸ் எந்த இல்லை. ஒருத்தன் வணக்கத்துக்கு வேண்டியவனாக உயர்ந்தவனாக இருக்கணும். 2வது எல்லாத்தையும் சமமாக இருக்கணும். 3வது எளியவனாக இருக்கணும். 4வது நாம் செய்யக்கூடிய பிழைகள் அனைத்தையும் பொறுக்க. அது வேற
அனைத்தையும் இருக்கும். இவ்வளோ வீரான முக்கூர் ரிஷிகர் அவன் வசம் வருத்தமே படலை அப்படின்னா. ஏன்னா எவ்வளோ வீராரோ அவ்வளோ அனுபவம் நிச்சயம் பண்ண போறாரு. நிம்மதியாக அது நிச்சயம் ஆகஸ்ட். யார் யார் அப்படி இருப்பா உங்களுக்குலாம் தெரியுமோ தெரியாதோ. ஒருத்தர் என்ன பண்ணினா ஐஷிகர் முக்கூர் காலத்தில் ஒரு பிரம்மச்சாரி ஐயர் பிரம்மச்சாரி அவன் மனத்தில் அப்படி வந்துட்டு தான் ஐஷிகர் பிரியமாக இருந்துட்டார். திடீர்னு ஒரு காலத்தால் வெள்ளித்தேட்டு எடுத்துன்னு போயிட்டான். என்ன கார்த்தால சுவாமி அக்ஷதை வைக்கிற வெளியே அக்ஷதையை போட்டுனா வெளியே தூக்கிட்டு போயிட்டான். போயிட்டு யாரோ பார்த்துட்டான். அவன் கிட்ட ஓடி போயிட்டான். போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டான். அவன் அத்தியனம் பண்ண பையன் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டான். கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினா அவனை திருச்சி பஸ் ஸ்டாண்டில் போலீஸ் பிடிச்சி மடைக்கு பிடிச்சி அவன் இழுத்துட்டு வந்து மரத்தில் ஐடியா பேண்ட் எடுத்து. அது வரைக்கும் முக்கூர் ரிஷிகளுக்கு தெரியாது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கான். அவ்வளோ வேகமாக அவன் எடுத்து ஐடியா வந்து எடுத்துட்டான். என்ன பிடிச்சி வந்துட்டேன் போலீஸை கேட்டார். முக்கூர் ரிஷிகள் கேட்குறாரு. போலீஸ்காரர் சொன்னால் சுவாமிக்கார் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாங்க திருடிட்டான்னு அவன் கையை ரோப் பிடிச்சிட்டு இவன் திருடினான்னு யார் சொன்னான்? ஐடியா யார் சொன்னாங்க திருடினான்னு? யாரா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது? நான் அடியேன்னு. அவங்களாம் தெரியாது. போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை இவன் தான் கேட்டான் வச்சுக்கோ நான் தான் அவன் விட்டுரும் வச்சான். அந்த மனுஷன் கீழே விழுந்தான். போலீஸ் போயிடுது. இவெல்லாம் அரிசிகள் சாய்ச்சி எடுக்கிறான். ஏண்டா பிராமணனை போய் போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போறாங்க. என்ன வந்துருக்கு? ஏன்னா கேட்டுருந்தா நான் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் காசு. நான் ஏன்னா பொய் சொல்ல வச்சுட்டேன். கடைசியில் அவ்வளோ கொடுத்து பாதகத்தில் இனிமேல் இப்படி பண்ணாரு. அப்புறம் ஜென்மத்துக்கு பண்ணாலும் பெரிய ஆளாயிட்டாங்க. ரொம்ப பெரிய ஆகும். அந்த மாதிரி நிச்சயம் எந்த குற்றத்தையும் மன்னிப்பதற்குள்ள கருத்து அப்படி இருந்தால் தான் அவர்கிட்ட என்னாலும் ஜனகதை செய்யும். அண்டினவர்கள் பிழைகள் எல்லாம் பொறுத்தருளாக இருக்கும். சீர்வாழ்ச்சியின் கதையெல்லாம் நான் தான் படிக்கிறோம். முக்கூர் எழுதி நடத்தி காட்டுச்சு. 5 அடுத்தபடி ஒன்று இருக்கு. சுவாமி எல்லாம் ரொம்ப நல்லவர் தான், தப்புனாலும் பொறுத்துப்பார். ஆனால் நம்மளை பற்றி ஒரு மூணு விவரம் தெரியாது. தெரிஞ்சா நிச்சயம் பிடிச்சிக்குவார் அப்படின்னு ஓடினா கூட டோன்ட் வரி பற்றி தெரியும்டா எனக்கு இருந்தாலும் இருன்னு சொல்லக்கூடியவராக வேலை செய்யும். ஆக 5 அகல்வர்களை கூட அனைத்து இடித்து கொள்வதாக இருக்கும். அப்போதான் அவன் சேவியனாக இருப்பான். இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம வீட்டு வேலைக்காரி ஏன் ஓடி போறான்னு தெரியுது. ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிருப்போம். அப்புறம் அவனை ப்ளீஸ் பண்றது ஈஸியா. எத்தனை மணி நாளும் திருப்திப்படாது. வேலுக்குடி வரதாச்சாரம் சுவாதிப்பார். அதை பார்த்தா அந்த பெருமாளுக்கு 6 மணி நேரம் செய்யப்பட்டுவார். ஆத்துக்கார சொல்கிறார், நீரே தள்ளி பண்ணி சாப்பிட்டு எத்தனை நாள் குறை சொல்லிட்டு இருக்கீர், நீரே பண்ணி சாப்பிடுற மாதிரி பெருமாள்கிட்ட சொல்கிறார். நீரே 6 மணி பண்ணி அதுக்காக ரங்கநாதன் 6 மணிக்கு ராமனா வந்தார் அப்படின்னு அவர் ஆசையாக சாரி. அது மாதிரி பணி செய்யும் முறை எது சின்னது பண்ணாலும் சந்தோஷம். இதுவும் ஓகே. அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட வேலை செய்யறது போர் அடிக்காமல் எல்லாம் நல்லா இருக்கு சுவாமி, பெரிய விஷயம் தான் சொல்றார், பிரியமாக தான் இருக்கார். உபன்யாசம் மட்டும் கேட்க மாட்டேன், ஏன்னா ஒன்றுமே புரியாது சுவாமி, போர் அடிக்க. அப்படி இல்லாமல் பகவானுடைய திருவாரம் ஒரு டேஸ்டியாக இருக்கும். அவன் திருவாரம் பண்ணது எவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் சுவாமி, என்ன கேட்டோம். அந்த திருமாலை பார்த்துட்டே இருக்கும், மாலை போட்டு அழகாக இருக்கார், நல்லா தான் இருப்பார். அதில் அவரை வழிபடுவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். 3வது, அந்த பெருமாள் பாஸ்கிறவன், அவனை சேவிக்க வரவன் எல்லாருக்கும் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கும். டிரான்ஸ்பரன்சிங்கிறா அதுதான் சுவாமி தேசியம் பிரச்சனை அழகாக சாதிக்கிறார். தன்னுடைய பணி வந்த எல்லாத்தையும் நேர்மையாக இருப்பாங்க. ருஜுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, இவனை அவனுக்கு தெரியாமல் கொடுத்து இவனுக்கு தேடாதான். அதுக்கப்புறம் பணியில் ஒருத்தன் வந்தான்னா, வேலைக்கு வந்தான்னா, அந்த ஆசாமி எடுத்த உடனே பாரு விட்டான்னு எப்படி பார்ப்போம். சில பேர் அப்படித்தான், கவர்மெண்ட்ல அப்படித்தான் வழக்கம். 1000 சமயம் இதெல்லாம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும், ஒருத்தர் கொடுத்து வைப்பார். என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன் ஒருத்தரை, என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் உடனே தான் கொடுத்துட்டாலே பவர், என்னையா பவர் இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அப்போ யாத்திட்ட என் கேவையில் சிவன் நல்லவர் இருக்கார். அவர் சொன்னார், அங்கேருந்து இதெல்லாம் அன்சர்விசபிள் ஸ்டோர்னு கொண்டு கொடுப்பான், அதெல்லாம் வண்டி பார்த்து கழுத்து போடணும், வாங்கிக்கிறதுக்கு அது ஒரு வேலை அப்படின்னா. அங்கேருந்து ஒருத்தவங்க ரேடியேட்டர் கேப்னு போட்டான், அது இல்லை, அது 1.5 தான். அவன் திருப்பலை, ஏன்னா ரேடியேட்டர் கேப் எங்கன்னு கேட்டேன். அபிலாரா அப்படின்னா அந்த பில்லர் போட்டான், விட்டுன்னு போனான். 5 நிமிடத்தில் வந்துட்டான், ஒரு ரேடியேட்டருக்கு கொண்டு வச்சுட்டான், சிறுத்தி ஆகிட்டுட்டான். நான் கையெழுத்து போட போனேன், நரசிம்மன் வந்தார். அந்த ரேடியேட்டர் கேப் ஜீப் வண்டி வாங்கிட்டுருக்கான். ஜீப் ரேடியேட்டர் கேப் தொலைஞ்சு வச்சுருக்கு. இல்லை அசோக்கில் ரேடியேட்டர் கேப்
இது எப்படி கையெழுத்து போடுறாரு, இதெல்லாம் எப்படி சுவாமி தெரியாது, ஒருத்தருக்கு ஜீப் ரைடு யார் சொல்லி கொடுத்தாரு, நம்ம கவர்மெண்ட்டில் சொல்லி தர மாட்டா, இப்படி தான் அடிபட்டு நம்ம கட்டுக்கணும், நீ கையெழுத்து போட்டியாலும் அப்புறம் போய் ஏமாந்து போனேன்னு என்கொயரி வைப்பா, அதான் கவர்மெண்ட். அதான் அதான் பணியை பெறுவர்கள் படிப்படியாக கிராஜுவலாக பணியை கொண்டு சாத்மிய போகம் பெறுது. அதாவது அனுபவத்தை ஒரேடியாக கொடுத்துட முடியும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பை வந்தால் மாட்டினா ஆடியன்ஸு நான் உங்களெல்லாம் ஜிக்யாசாதிகரணம் சொல்கிறேன் தெரியுமா, சப்தவித அனுபவ பற்றி சொல்கிறேன் தெரியுமா, ஆசிய அனுபவ பற்றின்னா என்ன அனுபவ பற்றி பற்றி என்ன பற்றியோ தெரியலாம் போயிட்டே இருக்கு. ஆளும் நிதானமாக அனுபவிச்சு மெல்ல மெல்ல படிப்படியாக சொல்ல வேண்டாம் விஷயத்தை. அதனால சாத்மிய போக பிரதானம், அதாவது பெரிய விஷயம் இது. இதை பற்றி உபன்யாசம் பண்ண மணி அற்றைய நாளைக்கு சாத்மிய போக பிரதானத்தை ஆரம்பிச்சு. இது வந்து முதல் 10 சார சொல்றது. இவ்வளோ வேலை இருக்குதுல, இவ்வளோ வேலை இருந்தால்தான் என்ன பண்ணியிருக்கார் தேசியன்னு பிடிப்படும். அப்படி பிடிபட்டா தான் ஆழ்வார் என்ன அறிவிச்சிருக்கான்னு பிடிப்படும். அப்படி பிடிபட்டா தான் பகவத் விஷயம் தெரியும். ரொம்ப பேர் என்ன சொல்கிறேன், எங்களுக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரியாது, அதில் ஸ்ரீபாஷை சொல்ல மாட்டோம், ஆனால் பகவத்கீதை சொல்லுவோம்னு சொல்லுறான். பகவத் விஷயம் சாஸ் கிடையாது, வைக்கிறது யாரும். ஆனால் துணிஞ்சு அடியை வச்சுட்டு இருக்கேன். நான் நடத்துகிற பகவத் விஷயம் வருஷத்துக்கு ஒரு நாள். அவன் பகவத் விஷயத்தை ஐஷிக்கு வந்தோடனே ஆரம்பித்தான். போன வருஷம் பகவத் விஷயத்தில் ஒரு விஷயம் சொன்னாலும் எடுத்துக்கிறேன். அந்த எங்களுக்கு திருவாய்மொழி தெரியும், சொல்லுவோம் பகவத் விஷயம் வந்தால். பகவத் விஷயம் வந்த உடனே இந்த திருவாய்மொழி இந்த பதிகத்தில் எப்படி, இந்த 10 இந்த திருவாய்மொழி பொருந்துமா பொருந்தாதான்னு கேட்டேன். இதெல்லாம் கேட்டால் பகவத் விஷயமானு கேட்டேன். அப்போ என்ன முடியுது தான் கேட்கணும். அதுதான் பாடு. அதாவது என்ன எடுத்து ஏதோ பாட்டு சொல்லி அர்த்தம் தெரியுதுன்னு நினச்சிட்டு அப்படி இல்லை, அது ஒரு சயின்ஸு. அந்த சயின்ஸோட பக்தியும் கலந்து வந்திருக்கு. அதனால தான் ஆழ்வாருடைய திருவாய்மொழி தாக்கு அத்தை இவ்வளோ தெளிவாக காண்பிச்சது சுவாமி தேசிகன். அதை சான்ஸ்கிரிட்டில் காண்பிச்சிட்டார், தமிழில் காண்பித்தாருன்னா ஒரு சீக்கிரம் சொல்கிறேன், இது அப்படியே தான் தமிழில் பாட்டுக்கான்னு மழவாங்க. திருவாய்மொழி 76 எடுத்தா இதுக்கு தமிழ் டிரான்ஸ்லேட் எடுத்து பார்த்தா தெரியும். இந்த குணம் அது ஒருத்தர் வந்துக்கிட்டு வந்து கேட்டார், ஒன்றை தான் நம்பி வருவேன்னா அதான் நம்பி போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய அத்தியாபகம் நாச்சு. இது ஆழ்வார்த்தில் இருந்தார் நாராயணங்கார். அந்த நாராயணங்கார் அவ்வளோ பிரீத்தியாக தரணிங்க. அவர் சொல்ல ஒன்றை வச்சுருந்தான் பார்க்கணும், இதுக்கும் தந்தாரி பாசனம், இதில் என்ன சொல்லியிருக்கு, தாத்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு, ஒரு பட்டியல் எழுதி கொடு அப்படி எழுதி போகிறேன். அப்படியே 1 to 1 கரஸ்பாண்ட். இது அப்படியே தமிழில் இந்த பத்தியில் இந்த பதியத்தில் சொல்கிறாங்க. அதுதான் சாய்ஸ்லாம் பாடம். மாமனி என்ன பண்ணார், தமிழ் பாஷையில் எழுதிட்டு அது தமிழ் பாஷையில் இன்னொரு காரியம் பண்ணால் அந்த திருவாய்மொழியினுடைய முதல் வார்த்தையை பாட்டு முதல் வார்த்தையாக போட்டு அடுத்த திருவாய்மொழி கடைசி முதல் வார்த்தையை பாட்டு கடைசியாக போட்டு பாடுறார். ஆனால் தேசியன் எந்த வழி போட்டிருக்கா அந்த வழி தான் சுவாமி தேசியன் நினைச்ச வழி தான். அவர் பார்த்தா தமிழையும் பாடி வச்சா இந்த ஊர் மக்களுக்கும் பயன்படுவேன்னு சொன்னார். அதான் விஷயம். அதனால இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோமோ, உயர்ந்தவராக வணக்கத்துக்கு உரியவராக இருக்க வேண்டியவருக்கு என்னென்ன பேராமீட்டர் வேணும்னு பார்த்துருக்கோம். நீங்களும் ஆச்சரியமாக யோசிக்கலாம், இன்னும் ஏதாவது இருந்தால் எழுதிக்கணும், இதுக்குள்ளே அடங்கிறதா இல்லையான்னு பார்க்குறேன். நான் அடிக்கடி மூளை பேசுகிறேன் பார்த்தா ஏதாவது ஒன்றுல அடைக்கணும் தேசிய சமாச்சாரம். அதனால தான் அவ்வளோ கொண்டாடுறாங்க. இந்த 10 பேராமீட்டருக்குள்ளே எதையும் உள்ள கொண்டு தர. ஒரு பாஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு மேனேஜ்மெண்ட்டில் காலேஜ் இடத்துல இதை நடத்தணும். அவன் எப்படி இருக்கணும், நல்லா அவனுக்கு சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சவனா தான் பாஸாக இருக்கணும். அவனுக்கே சப்ஜெக்ட் என்ன மாதிரி அசோக்கில் ரேட்டு ஜீப் ரேட்டு என்ன பண்ணுவான், ஏமாற்றிட்டு தான் இருப்பான். அதான் சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சவனாக இருக்கணும், பாரம்பரியம் இருக்கணும். அதே மாதிரி கேப்டனாக இருக்கணும்னா அவனே எல்லா மனுஷன் டக்கடிச்சுனா எப்படி கேப்டன் இருக்கணும், நீ அடிக்கடி டக்கு என்னையா கேள்வி போடுவான். அதுக்கப்புறம் அவன்கிட்ட பரத்துவம் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவன்கிட்ட அண்டினவர்கிட்ட சமமாக இருக்க தன்மை இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அண்டினவர்களுக்கு நெருங்கி எளியவனாக இருக்கணும். அத்தனை வேணும் பாஸ். ஒரு பாஸாக என்ன போய் பேசவே முடியாது பாஸ் கிட்டனா, அப்புறம் அந்த கம்பெனி எப்படி உருப்படும். அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் இருக்கிறவங்க தான் விஷயம் தெரியும். நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லுவோம், ஷாப்பில் இருக்கிறவங்க தான் கஷ்டம் தெரியும், மேலே எத்தனை உழைக்கணும். அந்த ஷாப்பில் இருக்கிற யோஜனை கேட்டால் உருப்பிடும் மேட்டர். அந்த பாஸ் கிட்டே வர மாட்டேன், அப்படியே ரவுண்ட் அடிக்கிறச்சே பார்ப்பா பெரிய முடியெல்லாம் அப்படியே நடந்து வச்சே விசாரிச்சு போயிடுவோம். அதுதான் எளியவனாக இருக்கணும். அண்டினவர்கள் பிள்ளைகள்லாம் பொறுக்கிறவனாக இருக்கணும். இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டில் எடுத்து சொல்லலாம் மாட்டாங்க. கோவிந்தராஜன் பயப்படுறவளை விட பயப்படாதேன்னு அரவணைக்கணும். எல்லா பிழையும் பொறுக்கணும். பயக்கிறவள பயப்படாதேன்னு அரவணைக்கணும். அதே சமயம் பணி செய்யும் முறை அவன்கிட்ட எளிசாக இருக்கணும். அப்புறம் பணி இனிமையாக இருக்கணும் பார்த்துக்கணும். பணி பெறுவர் இவர் அவர்கிட்ட பணி வாங்கிக்கூடிய பாஸ் டிரான்ஸ்பரண்டாக நேர்மையாக இருக்கணும். பணி பெறுவர் இடத்துல படிப்படியாக அவருக்கு பணியினுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படியாக பண்ணணும். 10வது பாயிண்ட் இப்படி சொல்லுவோம், அவன் சின்ன விஷயம் பண்ணா கூட அதை பெருசாக கண்டு அவனை ஆனர் பண்ணக்கூடியவனா பாஸ். என்ன பெரிய விஷயம் செஞ்சுட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது.
இது அத்தனை இருந்தால் அவன் சேவியனாக இருப்பான். இது அத்தனையும் பெருமாள் இருக்குன்னு ஆழ்வார் 100 பாட்டில் காண்பிச்சார். அதனால் சேவியத்துவத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் முதல் 10ல், முதல் 100 பாட்டில். அதன் மூலம் ஆழ்வார் எம்பெருமான் உபேயன் என்பதை ஸ்தாபித்தார். அப்படியே மோஸ்ட் சயின்டிஃபிக் கொள்கை. அதனால நம்ம இதுக்கு என்ன விஷயம் கேட்டது, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேட் இருக்குது, இன்னும் வரல. இன்னைக்கு 2 மணி ஆகிடுது. அது ஒரு சஸ்பென்ஸ். நாளைக்கு அதை சொல்லி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேட் நாளைக்கு இன்னொன்று கூட பேர் வந்து நான் தைரியமாக வரலாம், அவ்வளோ மோசம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ. வாதித்யவிஸ்ரோ பங்க பஞ்சானன பராக்கிரமः ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீரம் விஜேதாம் புவி புத்ரிணே சுதஜித் பித்ரா புத்ரிணே பரமேஷ்டினா சுஷாமதே ஜெகன்மாத்ரா வாத்ஸ்யாய குரவே நமः. ஏஷ வை க்ளுப்தோ நாம யஜ்ஞः கல்பதே வை தத்ர பிரஜாभ्यो யோகக்ஷேமः யத்ர ஹிதேன யஜ்ஞேன யஜந்தே ஹரி ஓம்.